बाकीच्यांनी सगळ्यांनी सांगतो की सगळ्यांनी रजिस्ट्रेशन नंबर आणि जॉईन करायला सांगा बाकीच्यांना. दिसले तर मला मी लेफ्ट करणार झूम मध्ये, अटेंडन्स लागणार नाही कधीच. सगळ्यांना लास्ट वॉर्निंग आहे, सांगून द्या बाकीच्यांना. शुभम खोपडे, अनिकेत अबादगिरे, सगळ्यांनी तुमचं रजिस्ट्रेशन नंबरने जॉईन करा. एसीआर नंबर जो नंबर आहे त्याच्याने जॉईन करा. तुमचं नाव त्या ठिकाणी दिसू द्या मला. एसीआर नंबर आणि नाव, तुमचं फक्त नावाने जॉईन करू नका. सगळ्यांना लास्ट वॉर्निंग आहे, पुढच्या वेळेपासून मला ग्रुपमध्ये जॉईन करणार नाही झूम साठी लेक्चर घेताना. रिनेम करा, त्या ठिकाणी एसीआर नंबर आणि तुमचं नाव असू द्या. Okay, in previous lecture we just started lecture number 7, that is the role of plants in the crop production and imports of manures of fertilizers. Okay, in that we just all part covering what is nutrients, what is essential character of nutrients, who scientists give the essential character of nutrients, how can we define the nutrients are in a for essential for the plant growth. Okay, this classification I have already done. Okay, then comes to plant nutrients, commercial fertilizer, bulky organic manure, concentrated organic manures. There are several NPK. Okay, CHO, CMG. There are several mineral nutrients and basic nutrients. In earlier lecture, you have classified that. Okay, primary nutrients, secondary nutrients, micro, major nutrients, micro, small or minor nutrients. That's all we have to study that. In mobility, classification of the nutrients on mobility in the soil, mobile, less mobile, and immobile nutrients. In plants, it is about highly mobile and immobile. Okay, so what are the different specific role or different functions of the nutrients? We already studied that. And just starting what our classification of manures of fertilizers. In that, FIM was ended. So we will start with the compost. Regarding the compost, what is the FIM or compost? What is the classification of manure? This is all the bulkier manures because we provide in the soil in a very bulky nature, in a very high large amount. So we call it a bulky because they have not very large quantity of nutrients present in them. ओके, जेवढे आपण नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम आपण जो खतान टाकतो केमिकल फर्टिलायझर मध्ये, त्याच्यामध्ये जास्त क्वांटिटी असतात, ते आपण जास्त टाकत नाही. ओके, पण जे FIM आहे किंवा मॅन्युअर आहे किंवा कंपोस्ट आहे, ते आपण त्याला बल्की मॅन्युअर म्हणतो, कारण त्यांचे आपण रिक्वायरमेंट डोज आहे किंवा आपण जो टाकतो शेतामध्ये तो जवळपास 10-15 टन एवढा आपण टाकतो शेतामध्ये, कारण त्याची क्वांटिटी आपण जास्त वाढवलेली आहे. आणि जे अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स आहे दॅट इज NPK ती फार जण कमी आहे. रिगार्डिंग फार्म मॅन्युअर, it is about 0.5% nitrogen, 0.2% PTO5 and 0.5% K2O. Okay, then about this compost. The compost is a mass of rotted organic matter made from waste. This is called as a compost, or compost is organic manure artificially prepared from plant residues and animal waste products. The process of making compost is known as composting. कंपोस्ट म्हणजे काय की हा एक पार्शली किंवा सडलेला ऑर्गॅनिक मॅटर आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही शेतामध्ये गेल्यानंतर शेतामध्ये तुमच्याकडे काडी कचरा, शेताचं उरलेलं तुमच्या क्रॉपचं काही उरलेलं दसकट किंवा काही स्ट्रॉ वगैरे असतील, त्यालाच तुम्ही डिकम्पोज करून किंवा त्याला सडवून जो तुम्हाला मॅन्युअर भेटतो, इट इज कॉल्ड एज कंपोस्ट. ओके, इट इज नथिंग बट द वेल रोटेड मास ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर, or it is a compost is organic manure artificially prepared by the plant residues, animal waste is known as a compost. आणि आपण जे composting करतो, it is called as a composting method, or the process to making the compost is called as a composting method. There are two types of compost, farm and rural compost, and other is a urban and town compost. Okay, जो फार्म आणि अर्बन हे आहे, एक मिनिट, I will annote, you will understand what I'm saying. Okay, so there are two types of compost. First is a farm and rural compost, other is a urban and town compost. Okay, the farm and rural compost, the main waste or main resources obtained from the rural part. Okay, जो फार्म वरती किंवा आपल्या गावामध्ये जो आपल्याला काडी कचरा किंवा अॅनिमल वेस्ट जो भेटतो शेतामधला, गावामधला, त्याच्यापासून आपण जो कंपोस्ट बनवतो त्याला आपण म्हणतो फार्म के रुरल कंपोस्ट. आणि जो अर्बन टाउन कंपोस्ट आहे, जो शहरामध्ये, ओके, किंवा अर्बन सिटीज मध्ये, टाउन मध्ये जो आपल्याला काडी कचरा मिळतो, कचरा असेल कुठला घेतो त्यापासून जो कंपोस्ट बनवतो त्याला आपण म्हणतो अर्बन टाउन कंपोस्ट. ओके, इट इज सिंपल डेफिनेशन अंडरस्टँड. It is prepared from waste product, that is straw, crop residue, crop stubbles, etc., weeds, waste powder, urine soaked earth, later hedge clipping. It contains 0.5% nitrogen, 0.15% PTO5 and 0.5% K2O. Okay, जो पण आपण
जो रिसोर्स यूज करतो आपण, जो मटेरियल यूज करतो फॉर कंपोस्टिंग, तो स्ट्रॉ आहे, क्रॉप रेसिड्यू आहे, क्रॉप स्टबल्स आहेत, म्हणजे आपल्या शेतापासून भेटणारे काडी कचरा आहे किंवा आपण जो वेस्टेज आहे तो आपण यूज करतो. वीड म्हणजे कचरा किंवा तण किंवा जो गवत आपल्या शेतात तो आपण यूज करतो. वेस्ट फॉडर, आपण जो जनावरांना चारा घातलेला आहे, जनावर पूर्ण चारा खात नाही, काय पण तो वेस्ट जातो, तो सुद्धा आपण तो ऍज अ फार्म म्हणून कंपोस्ट आपण यूज करू शकतो. युरिन सोक्ड अर्थ, ओके, जे जनावर किंवा आपल्या गुरढोर आपल्या शेतामध्ये आपल्या गोठ्यामध्ये आहेत, त्यांची जे युरिन असते, त्यांची लघुशंका किंवा आपण त्याला म्हणतो गोमूत्र किंवा गायमूत्र, ओके, ते जर जमिनीमध्ये पडले, ते जमीन ते ऍब्झॉर्ब करतं. ते जरी आपण माती जरी टाकली शेतामध्ये, इट इज ऑल्सो फार्म कंपोस्ट. ओके, लिटर किंवा हे लिटर म्हणजे काय, किंवा हेज क्लिपिंग, लिटर जो उरलेला वेस्ट वॉटर आहे, जनावरांनी काढून सोडले, त्याला आपण लिटर किंवा हेज म्हणतो. आपण हे सगळे मटेरियल आपण कंपोस्ट वापरू शकतो. ओके, देर आर सेव्हरल मेथड ऑफ कंपोस्टिंग. नाडेप मेथड, बँगलोर मेथड, इंदोर मेथड इज देअर. ओके, सिंपल कंपोस्टिंग, compound composting, or the water harvesting method. There are different composting methods. According to that, we use different materials for the different composting method. Then we classify as a farm compost or urban compost. Okay, in urban compost, the town compost. Okay, it is prepared from the waste and night soil. Okay, waste means what? आपल्या शहरामध्ये काय करतात, नाईट सॉइल मीन्स वॉट, जी आपली माणसाची विष्ट आहे. ओके, अर्बन वेस्ट इज जे माणसाची विष्ट त्यापासून आपण जो अर्बन वेस्ट तयार करू शकतो. ओके, अर्बन कंपोस्ट, जे वेस्ट अँड नाईट सॉइल, ओके, किंवा जे स्लज आणि स्लज आहे, जे आपल्या अर्बन कंपोस्ट मध्ये किंवा अर्बन एरियामध्ये आपल्या ज्या नालीमध्ये किंवा आपल्या घराचा जो कचरा निघतो किंवा आपल्या घरात सांडपाणी जो निघतो, त्याला आपण स्लज किंवा सीवेज वॉटर म्हणतो, त्यापासून आपण जो कंपोस्ट तयार करू शकतो. ओके, सो इट कंटेन्स हाय न्यूट्रिशन ऍज कम्पेअर्ड टू फार्म कंपोस्ट. इट कंटेन्स 1.4% नायट्रोजन, 1.0% P2O5 and 1.4% K2O. ओके, पर्सेंट म्हणजे 100चा आपण पर्सेंट म्हणजे आपण 100चा भाग, पर्सेंट. ओके, मतलब पर 100च्या भागामध्ये. ओके, 100च्या भागामध्ये 100 किलो मी जर नाईट सॉइल घेतले, त्यामध्ये तुम्हाला 1.4 kg फक्त नायट्रोजन भेटणार, बाकी सगळं ऑर्गॅनिक मॅटर असणार त्यामध्ये. ओके, सो फार्म कंपोस्ट प्रिपेरिंग मेथड आर फॉलो. नेक्स्ट मेथड फार्मच्या. ओके, सो what is night soil? Night soil, it is an human excrement. In China, raw night soil is being used for the cover over the 2000 year. It is richer in nitrogen, phosphorus, and K2O than of FIM. The compost in the villages, night soil is dehydrated by mixing it with the suitable materials such as dry soil, wood ash, and lime. Such preparation is called as polluted. ओके, नाईट सॉइल हे चायनामध्ये 2000 वर्षापासून युज करता येते. आपला जो ह्युमन वेस्ट आहे किंवा आपण जो ह्युमन एक्सेट्रा म्हणतो, आपली जी ह्युमन विष्ट आहे, माणसाची विष्ठा, ती खूप रिच आहे नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम मध्ये. जवळपास नायट्रोजन कंटेंट किती आहे, 1 ते 1.6%. फॉस्फरसचा आहे 0.8 ते 1.2%, आणि पोटॅशियमचा 0.2 ते 0.6%. आणि या FIM किंवा कंपोस्ट पेक्षा खूप जास्त प्रमाणामध्ये आहे नाईट सॉइलचा. ओके, आणि जे विलेज मध्ये आपण नाईट सॉइल यूज करतात, जे शेतामध्ये आपल्या खेड्यामध्ये किंवा गावामध्ये जे नाईट सॉइल आहे, ते आपण मिक्स करतात फार्म मध्ये टाकायच्या आधी. कुठं असं मिक्स करतात, ड्राय सॉइल, वूड ऍश किंवा लाईम सोबत. आणि तो मिक्सिंगच्या प्रोसिजरला जो आपण आफ्टर द मिक्सिंग विथ दिस सॉइल, ड्राय सॉइल, वूड ऍश किंवा लाईम, त्याला आपण म्हणतो पोल्युटेड. ओके, इट इज अ मिक्सचर ऑफ नाईट सॉइल प्लस soil and wood ash or lime. It is called as polluted. Okay, sewage and sludge, it is another term of urban waste. Sewage and sludge, in the modern system of sanitation adopted in the cities or in the towns, human excreta is flushed out with the water, which is called as sewage. The sewage has two components: the soil portion, it is in the sewage, it's called sludge, and the liquid portion is called sewage water. Okay, sewage म्हणजे काय, जो आपला ह्युमन एक्सक्रेटा आहे, आपण पाण्यात फ्लश करतो. आपल्याकडे वेगवेगळे मॉडर्न सिस्टीम आला सॅनिटायझेशनच्या. जरा वेस्टर्न कल्चर और ह्युमन इंडियन कल्चर. ओके, वेस्टर्न सिस्टीम इज देअर फॉर लॅट्रिन, और त्याच्यामध्ये आपण भरपूर पाण्याचा यूज करतो. जो आपली वेस्ट आहे आपल्या माणसांची, ती पाण्याद्वारे बाहेर फेकली जाते. सो त्यालाच आपण म्हणतो की एक्सक्रेट फ्लश टू आउटर वॉटर इज कॉल्ड सीवेज. आणि जो सीवेज सॉइल पोर्शन आहे, ओके, इन सीवेज द सॉइल पोर्शन इट्स कॉल्ड स्लज, आणि जो वॉटर आहे त्याला म्हणतो सीवेज वॉटर. These both sewage and sludge can both effectively used in agriculture as a source material for the nutrition in the soil. Okay, sludge contains 1.5 to 3.5% nitrogen and 0.75 to 4.0% P2O and 0.3 to 0.6% K. They are rich in nitrogen, phosphorus, while they are in low in potash. Sludge also contains micronutrients like boron, manganese, zinc, and ferrous. त्या sludge मध्ये सुद्धा हे काही micronutrients सुद्धा अवेलेबल आहेत. सो जी आपण जी विष्ट टाकतो ते सुद्धा खूप इफेक्टिव्हली आपण चांगल्या प्रकारे यूज करू शकतो आपल्या ऍग्रिकल्चर मध्ये. ओके, सो जो आपण ऍग्रिकल्चर म्हणतो, जो आपण वेस्ट
पासून आपण इनपुट जर तयार केले तर कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन कमी होईल, आपली जमिनीचा पोत सुधारेल. हे सगळे काही गोष्टी आहेत, ऍडव्हान्टेजेस आहेत त्या ऑर्गॅनिक मॅन्युअरच्या सुद्धा. देन शीप अँड गोट मॅन्युअर. ओके, इट इज ऑल्सो कन्स्ट्रक्शन मॅन्युअर. शीप अँड गोट मॅन्युअर, द ड्रॉपिंग्स ऑफ शीप. ओके, जे आता जी मेंढ्या किंवा आपले शेळी किंवा आपण जे बकरी म्हणतो त्यांची जे विष्ठा असेल त्याला आपण ड्रॉपिंग म्हणतो. अँड गोट्स आर ऑल्सो ऑर्गॅनिक मॅन्युअर. त्यांच्या पण विष्ठा जरी आपण शेतामध्ये टाकली ते आपण टाकू शकतो. ओके, ते बघा असाल की जे धनगर लोक आहेत, ओके, ते धनगर लोक किंवा जे बंजारा लोक आहेत, ओके, त्यांच्याकडे जास्त मेंढपाळ आहेत. ओके, त्यांच्याकडे बघाय तर काही काही जे शेतकरी आहेत किंवा काही काही जे गावं आहेत ते त्यांना बोलून आणतात की तुमचे बकऱ्या किंवा तुमचे जे मेंढ्या आहेत, ओके, त्या शेतामध्ये बसवा रात्रभर, दिवस, 2-3 दिवस. त्याच्यामुळे की जे ड्रॉपिंग्स आहेत, ओके, त्यांना खायला शेतामध्ये काही काही असतात. ते मेंढपाळ आहेत किंवा ज्यांच्याकडे मॅक्झिमम प्रमाणामध्ये बकऱ्या किंवा शेळ्या आहेत, ओके, किंवा मेंढ्या आहेत, ते त्या गावामध्ये जातात, ते बसवतात. त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांना पैसे घेतात त्या ठिकाणी बसवण्याचे. तर आपण लांग बसवणे म्हणतो किंवा त्याला एक परत आमच्याकडे लांग बसवणे म्हणतात. ते पूर्ण जे पॉप्युलेशन आहे मेंढ्यांची किंवा बकऱ्यांची ते आपण त्या एका ठिकाणी आपल्या लँड मध्ये त्यांना ठेवतो एका रात्रासाठी किंवा 1-2 दिवसासाठी. त्याच्यामुळे त्याचे ड्रॉपिंग्स आहेत ते आपल्या शेतामध्ये जातात. ओके, त्याला आमच्याकडे लांग बसवणे म्हणतात. प्रत्येक रिजनमध्ये वेगळं असेल, पश्चिम महाराष्ट्र वेगळं असेल, मराठवाड्यामध्ये वेगळं असेल किंवा विदर्भात वेगळं असेल. ओके, सो इट कंटेन्स हाय न्यूट्रिएंट्स. जे ड्रॉपिंग्स आहे शीप आणि मॅन्युअरचा त्या ठिकाणी आपल्याला कंटेंट्स खूप जास्त प्रमाणात भेटतात. ऑन एन ऍव्हरेज द मॅन्युअर्स कंटेन 3% नायट्रोजन, 1% P2O5, 2% K2, जवळपास डबल आहे FIM आणि कंपोस्टच्या. ओके, सो इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्सन्ट्रेटेड ऑर्गॅनिक मॅन्युअर. जो आपण शीप आणि गोट मॅन्युअर त्याला आपण कॉन्सन्ट्रेटेड ऑर्गॅनिक मॅन्युअर सुद्धा म्हणू शकतो. देन पोल्ट्री मॅन्युअर. ओके, द एक्सक्रीट ऑफ बर्ड्स फर्मेंट व्हेरी क्विकली. जे आपलं पोल्ट्री मॅन्युअर आहे, आपलं तुम्ही जे विष्ठा म्हणतो आपण कोणत्या पक्ष्यांची किंवा आपल्या कोंबड्यांची, ओके, ते सुद्धा खूप चांगल्या प्रकारे आपण ऍज अ मॅन्युअर किंवा ऍज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल फॉर द प्लांट करून आपण इफेक्टिव्हली यूज करू शकतो. इट लेफ्ट एक्सपोज 50% ऑफ इज द नायट्रोजन लॉस इन विदिन 30 days. ओके, जी विष्ठा आहे आपण लगेच जर आपण सॉइल मध्ये इन्कॉर्पोरेट केलं नाही किंवा आपला फीड टाकली नाही, 50% नायट्रोजन लॉस हा पहिल्या 30 दिवसामध्ये होतो. बिकॉज तो नायट्रोजन आहे तो वोलेटाईल होईल डायरेक्ट एन्व्हायरमेंट किंवा आपल्या ऍटमॉस्फिअर मध्ये. ओके, सो आपण जो आलेला आहे, ओके, ऑलरेडी जो मॅन्युअर तयार झालेला शीप आपला पोल्ट्री मॅन्युअर मधला, ओके, तो डायरेक्ट आपण तुम्ही शेतातून टाकू शकता. द डीप लिटर सिस्टम ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग इज बॅलन्स ऑर्गॅनिक मॅन्युअर विच कंटेन 3% नायट्रोजन, 2.60% P2O5 and 2.0% K2. ओके, इट इज यूज अ बेसल डोज ड्युरिंग द लँड प्रिपरेशन. आपण याला बेसल डोज, आपण जेव्हा लँड प्रिपरेशन करतो, फ्लोईंग करतो, लँड लेवलिंग करतो, तेव्हा आपण हा बेसल डोज टाकायला पाहिजे. बिकॉज इट्स अँड मोर नायट्रोजन, मोर फॉस्फरस, मोर पोटॅशियम, and it also improve the soil properties, soil physical properties, because it has very organic matter. कार्बन जास्त असल्यामुळे आपली जमीन जे पोत आहे की जमीन जे खराब झाली आहे आपण ते चांगल्या प्रकारे सुधारू शकतो. इट इज रिगार्डिंग द पोल्ट्री मॅन्युअर. ओके, तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या की पोल्ट्री मॅन्युअर म्हणजे काय, त्याचं डेफिनेशन काय, आपण त्याला कसं समजून ठेवू शकतो, वेगळे मॅन्युअर कुठले आहेत, काय आहेत. आणि सिमिलरली त्याच्यामध्ये कंटेंट्स कुठले आहेत, नायट्रोजन कुठला किती प्रमाणात आहे, पोटॅशियम किती प्रमाणात आहे, फॉस्फरस किती प्रमाणात आहे, तुम्हाला हे गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत. नायट्रोजन, phosphorus and potassium. Okay, then vermicompost. Vermi means what? It is a earthworm or it is a vermiworm. Okay, so vermicompost is what? Is a compost that is prepared with the help of earthworm. सगळ्यांना गांडूळ खत माहिती आहे. ओके, गांडूळ खत म्हणजेच वर्मिकंपोस्ट. त्याच्यामध्ये वेगवेगळे स्पीशीज आपण गांडूळ खतचे करतो. आपल्या कॉलेज सुद्धा प्लांट आहे गांडूळ खतचा. आता जवळपास 15 बेड, 10 ते 15 बेड आपण आपल्या कॉलेज सुरू केलेला आहे. आता सगळं ऑनलाईन तुम्ही बघू शकलं नसाल. ओके, तुम्ही जेव्हा ऑफलाईन कॉलेज सुरू केलं आपलं, तुम्ही ते बघू शकता की आपल्या कॉलेज सुद्धा वर्मिकंपोस्टचं युनिट आहे. 10 ते 15 प्लांट किंवा 10 ते 15 जे आपण बॉक्स आहेत त्या ठिकाणी डेव्हलप केले. दरवर्षी आपल्या कॉलेजमध्ये जवळपास 10 ते 15 टन, कमीत कमी 10 ते 15 टन आपण तो उत्पन्न काढतो वर्मिकंपोस्टचं. ओके, सो इट इज अ कंपोस्ट विच इज प्रिपेअर्ड और विच इज डेव्हलप फ्रॉम द अर्थवॉर्म. जो आपण अर्थवॉर्मची ऍक्टिव्हिटी आहे, तुम्ही बघाल की आपण म्हणतो की शेतकऱ्यांचा मित्र आहे गांडूळ. ओके, जो गांडूळ आहे आपण शेतकऱ्याचा त्याला मित्र म्हणतो. का बरं? की तो जमीन भुसभुशीत करतो. जमीन मधला जो पण काडी कचरा असेल तो खातो आणि तो कंपोस्ट, तो खाल्यानंतर त्याला डायजेस्ट सिस्टीम मधून आपण तो बाहेर काढतो त्या एक्सट्रा सिस्टीम मधनं. ओके, तो डायजेस्ट सिस्टीम मध्ये तो खातो काही ना काही कचरा किंवा शेतामध्ये माती तो खातो. तो डायजेस्ट केल्यानंतर बाहेरून तो पूर्ण जे खाल्लेला पार्ट आहे तो बाहेर पडतो. त्यालाच आपण म्हणतो कव्हरिंग कंपोस्ट किंवा वर्मी कास्ट. ओके, तोच खूप हायली न्यूट्रिशन, त्यामध्ये नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम खूप जास्त प्रमाणात असतात. त्यासोबतच खूप मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स किंवा मायक्रोब्स ते सुद्धा जास्त असतात. परत काही आपण जे म्हणतो प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर ते सुद्धा असतात. सो वर्मी कंपोस्ट इज अ बेस्ट ऑर्गॅनिक मॅन्युअर फॉर एनी सॉइल आणि एनी क्रॉप.
कारण बघाल की तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये आहात, ओके, तुम्ही जरी दिल्लीला गेले, तुम्ही तामिळनाडूला गेले, वर्मी कंपोस्टचा जो कंटेंट आहे, नायट्रोजन कंटेंट किंवा एनी न्यूट्रिएंट कंटेंट हा सेम असणार आहे. ते महाराष्ट्र सुद्धा किंवा कुठे जाऊ द्या, पण तुम्ही FYM बघा, काय काडी कचरा बघा, त्या कंटेंट तो सिमिलर असणार नाही. ओके, लक्षात ठेवा मी काय म्हणतो, कारण वर्मी कंपोस्ट प्रिफर करताना जे आपण स्पेसिस यूज करतो ती इथं पण सेम आहे किंवा कुठं पण जावं जगामध्ये वर्मी कंपोस्टचा जो हे आहे कंटेंट तो सेमच असणार आहे. पण FYM असू द्या, कंपोस्ट असू द्या, त्याच्यामध्ये न्यूट्रिएंट डिफरंट असणार. FYM किंवा याच्यामध्ये डिफरंट असणार, वर्मी कंपोस्ट सेम असणार. ओके, इट इज व्हेरी highly nutritious. It is very recommended regarding organic manure. Okay. Then green manuring. Green manuring. Okay. आता आपल्याला हिरवं चारास किंवा जे हिरवं पिकं आहेत आपण त्याला हरित खत म्हणतो, हरित खत. Okay. So what is green manuring? Green manuring it is can be given by the green or undecomposed plant material used as manure is called green manuring. Okay. जो हिरवा किंवा अनडिकम्पोज पार्ट आहे प्लांटचा, किंवा आपण प्लांट टिश्यू म्हणा, पानाचे पानं म्हणा, पानाचे खोडं म्हणा किंवा पानाच्या फांद्या म्हणा झाडांचे, ते आपण तसेच जमिनीमध्ये पुरतो, त्याला आपण ग्रीन मॅन्युअर म्हणतो. इट इज अ प्रोसेस ऑफ enriching or incorporating of the green plant tissue or undecomposed green plant material used as organic manure to improve the soil physical properties and adds organic manure and increase the organic carbon matter. It is called as green manuring. Okay, definition लक्षात ठेवा. It is a process of incorporating or enriching the soil with the green undecomposed plant tissue or plant material can be effectively used as a plant manure to increase the soil physical properties, to increase the soil organic matter, and to increase the soil water holding capacity. It is known as green manuring. Okay, those दोन types आहेत, green manuring in situ and green leaf manure or green leaf manure in ex situ. In situ and ex situ. In situ means what? जेव्हा आपण प्लांट ग्रो करतो आपल्या फील्ड मध्ये, तेच त्याच फील्ड मध्ये आपण टाकायचे आहेत, त्याला म्हणतात इन्स्टिट्यूट. म्हणजे तिथलंच प्लांट मटेरियल त्याच फील्ड मध्ये टाकायचं, त्याला म्हणतात इन्स्टिट्यूट. आणि जो ग्रीन लीफ मॅन्युरिंग म्हणतो किंवा त्याला म्हणतात ग्रीन मॅन्युरिंग इन एक्स सिटू, म्हणजे दुसऱ्याकडचे प्लांट मटेरियल आपण गोळा करायचे आणि दुसऱ्याच फील्ड मध्ये टाकायचे आहे. इट इज नोन एज ग्रीन लीफ मॅन्युरिंग. ओके, so green manuring in situ, when green manuring crops are grown in situ or in the field itself, either as a pure crops or as an intercrop or as a green crop with the main crop and buried in the same field, it is known as green manuring in situ. For example, sunep is there, dhencha, gaur, sesbiana aculata, rosterata, same including green manuring crop native of the West Africa. हे सगळे जे प्लांट आहेत, सनेप असेल, धेंचा असेल, गौर असेल, ओके, आपण जे म्हणतो गौरस शेंगा किंवा सेसबियाना किंवा रोस्टरेटा, हे सगळे जे ग्रीनरी क्रॉप आहे आपण ते आपल्या फील्ड मध्ये लावतो, फील्ड मध्ये त्यांची प्लांटिंग करतो आणि ते त्याच फील्ड मध्ये आपण इन्कॉर्पोरेट करतो टू ऍड ग्रीन मॅन्युरिंग. त्याला म्हणतो आपण ग्रीन मॅन्युरिंग इन सिटू. आणि ग्रीन लीफ मॅन्युरिंग और ग्रीन मॅन्युरिंग इन एक्स सिटू त्याला म्हणतात. इट रेफर्स टू टर्निंग द it is the refers to turning of green maturing parts into the soil. Green leaves and leaves collected from the shrubs, trees, or the burns westland nearby the forest areas. जे बर्न्स वरती वेस्टलँड किंवा नियरबाय फॉरेस्ट मध्ये जे शर्ब्स किंवा ट्रीज ग्रो होतात, त्यांच्या आपण पानं किंवा पालापासून ग्रो करतो आणि आपल्या सॉइल मध्ये टाकतो, आपल्या फील्ड मध्ये टाकतो, त्याला म्हणतात ग्रीन लीफ मॅन्युरिंग. ओके, द कॉमन शर्ब्स अँड ट्रीज युजफुल फॉर दिस पर्पज आर ग्लिरिसिडिया, सेसबियाना, करंज, पुंगमा पिन्नाटा, सुअबूळ. हे जेवढे पण किंवा तुम्ही जे आपले निमाचं झाड आहे, कडुनिंब, ते सुद्धा तुम्ही टाकू शकता. दिस effectively can be grown as a green leaf manuring crop. Glycerides, Sesbiana, Currants, Pungame, Pinnata is the scientific name. ते सुबाबुड, हे सगळे जे प्लांट्स आहेत ते आपण शेतामध्ये लावत नाही, ते सगळे वेस्टलँडला, रोड साईडला, बंडला किंवा आपल्या जंगलामध्ये भेटतात. ते आपण तोडून आणतो, ज्या फांद्या किंवा हिरवा चारा आपण तो टाकतो शेतामध्ये, त्याला म्हणतात ग्रीन लीफ मॅन्युरिंग वॉटर, ग्रीन लीफ और ग्रीन मॅन्युरिंग इन एक्स सिटू. Then concentrated organic manure. They have a higher nutrient content than bulky organic manures. The important concentrated organic manures are oil cakes, blood meal, fish meal or fish manure. Oil cakes are important and or quick organic manure, nitrogen fertilizers or nitrogen manures. So they are known as organic nitrogen fertilizer. Before organic nitrogen is used by the crops, it is converted through bacterial action into readily unavailable aminical nitrogen and nitrate nitrogen. These organic fertilizers are their supply more readily acting, but they supply available nitrogen for a longer period. आता आपण याला म्हणतो concentrated organic manure because they have content of nutrients in a very high amount as compared to bulky organic manure. आपण कॉन्सन्ट्रेट ऑर्गॅनिक आता आपण शिकलेले सगळे होते बल्की ऑर्गॅनिक किंवा आपण त्यांचा जो
रिकमेंडेड डोज आहे तो जास्त प्रमाणात येतो, याच्यामध्ये परत न्यूट्रिएंट कंटेंट कमी आहे. पण जे कॉन्सन्ट्रेट ऑर्गॅनिक मॅन्युअर आहे याच्यामध्ये जे न्यूट्रिएंट कंटेंट आहे हे हायर आहे ऍज कम्पेअर टू बल्की ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स. द इम्पॉर्टंट कॉन्सन्ट्रेट ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स आर ऑइल केक्स, जे आपण जेवढे पण ऑइल क्रॉप्स आहेत, सोयाबीन असेल, ग्राउंडनट असेल, सनफ्लावर इज देअर, कॉटन असेल, या सगळ्यांचे ऑइल केक्स आपण ऍज अ ग्रीन मॅन्युअर किंवा ऍज अ कॉन्सन्ट्रेट ऑर्गॅनिक मॅन्युअर आपण युज करू शकतो. देन देयर इज अ ब्लड मिल, फिश मॅन्युअर, ते सुद्धा आपण युज करू. ब्लड मिल म्हणजे काय, जे तुम्ही जर बघाल की कत्तलखाने ज्या ठिकाणी आहेत, ओके, किंवा आपण ज्या ठिकाणी आपण चिकन मटन घ्यायला जातो त्या ठिकाणी रक्त सांडो होऊ, ओके, ते रक्त जर आपण कलेक्ट केलं किंवा जे कत्तलखाने आहेत स्लॉटर हाऊस त्या ठिकाणी आपण जर बघाल त्या ठिकाणी आपण जो ब्लड आपण कलेक्ट केला त्याला स्टोर करून त्याला वाढवून किंवा आपण जो ब्लड मिल आपण जो यूज केला त्याला आपण ब्लड मिल म्हणतो. फिशिंग म्हणजे काय, ज्या ठिकाणी खूप प्रमाणात फिशिंग होतं त्या ठिकाणी परत त्या ठिकाणी फिश घेण्याची किंवा मार्केट आहे त्या ठिकाणी, त्याच्यानं सुद्धा बघाल की फिशचा जो वेस्ट आहे, ओके, जे मासाचा जो वेस्ट आहे तो सुद्धा खूप प्रमाणात निघतो. आपण तो सुद्धा आपण मॅन्युअर युज करू, आपण फिश मिल किंवा फिश सुद्धा म्हणतो, ऑइल केस आणि ब्लड मिल, हे तीन खूप इम्पॉर्टंट आहे कॉन्सन्ट्रेट ऑर्गॅनिक मॅन्युअर. ओके, सो ऑइल केक्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड क्विक acting organic nitrogen manure. So they are also known as organic nitrogen fertilizers, oil cakes. Before organic nitrogen is used by the crops, it is converted through bacterial action. जो नायट्रोजन आहे आपण घेण्यासाठी आपल्या प्लांट्सला ते कन्वर्ट करतात इनटू रेडीली अवेलेबल अमोनिकल फॉर्म अँड नायट्रेट फॉर्म. तुम्ही बघाल की जो प्लांट अपटेक करताना दोन फॉर्म मध्ये अपटेक करतं. आपण मागच्या याच्यात शिकलेला आहे, कुठला, NH4 प्लस, दुसरा कुठला आहे नायट्रेट, इज कॉल्ड एज NO3 निगेटिव्ह. ओके, हे दोन फॉर्म नायट्रोजन अपडेट करतं, तर ते फॉर्म ते कन्वर्ट करतात. देन आफ्टर दॅट प्लांट विल अपटेक दॅट. सो दिस ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर्स आर रिलेटिव्हली स्लो ऍक्टिंग बट दे हॅव अप्लाय अवेलेबल नायट्रोजन फॉर लॉंगर पिरियड. ते जरा स्लो ऍक्टिंग असतात पण त्यांचा पिरियड खूप लॉंगर पिरियड असतो, त्याच्यामुळं ते खूप चांगल्या प्रकारे नायट्रोजन प्रोव्हाइड करतात आपल्या सॉइलला. दिस इज रिगार्डिंग द कॉन्सन्ट्रेटेड ऑर्गॅनिक मॅन्युअर. Oil cakes, they are byproducts of oilseed crops. They are not only obtained from nitrogen, but also small amount of phosphorus and potassium. They are of two types: edible oil cakes and non-edible oil cakes. Okay, जे groundnut जे ground आहे, फॉस्टर केक आहे, सीसॅम किंवा कोकोनट ऑइल आहे, त्यांचं आपण ते खाऊ शकतो तेल, त्याला आपण ऑइल केक म्हणतो, एडिलेबल. त्यांचे जे आफ्टर द ऑइल एक्सट्रॅक्शन, they can effectively use as a fodder for the cattle and effectively use as a concentrated organic manure. Similarly, for non-edible oil cakes such as castor cake, neem cake, currants cake, mohua cake, or cotton seed cake, ते सुद्धा आपण यूज करू शकतो. They are not only feeding for livestock, त्यांनी आपण ते चांगल्या प्रकारे मॅन्युअर आपण यूज करू शकतो. They contain harmful toxic substance which make them unsuitable for the feeding or cattle. For example, if you see for cotton crop, in cotton there is a gossypul content. It is a alkaloid. Gossypul, it is a alkaloid. It is present in the cotton crop, in cotton seed. So कॉटन ऑइल केक और कॉटन सीड केक आपण आपल्या जनावरांना चारा खाण्यासाठी देत नाही, आपण त्याचं वर्मिंग कंपोस्ट किंवा आपण ऍज अ कंपोस्टिंग यूज करू शकतो. ओके, आपण जो ऑइल केक खाता किंवा तुम्ही ऑइल खाता, ओके, सरकीचा ऑइल म्हणतो आपण याला, कॉटन ऑइल सुद्धा म्हणतो, त्याच्यामध्ये ते रिफाईन करतात, जो गॉसिबुल किंवा अल्कोहोल कंटेंट तो रिफाईन करून तुम्ही खाऊ शकता त्याला. This is regarding oil cake. And next is blood meal. A dried blood meal or bud meal is byproduct of the slaughterhouse. It contains 10 to 12% highly available nitrogen and 1 to 12-15% phosphorus and 1% potassium. It is very quick acting manure and is effective on all crops and all types of soil. It is organic manure of animal origin. It is used as a manure and also used as ingredient in poultry feed and applied to a crops like oil cakes. जेवढे पण आपण क्रॉप्स आहेत, सोयाबीन असेल, ग्राउंडनट असेल किंवा कुठलेही ऑइल सीड क्रॉप आहे, त्या ठिकाणी आपण ब्लड मिल्क आपण चांगल्या प्रकारे युज करू शकतो. ओके, ब्लड मिल्क तुम्हाला काय आता इथं बाय प्रोडक्ट ऑफ द स्लॉटर हाऊस, जो रक्त तयार होतो किंवा रक्त बाहेर पडतो वेस्ट जातो, स्लॉटर हाऊस मधला कत्तलखाने आहेत किंवा मटन शॉप आहेत किंवा चिकन शॉप आहेत किंवा इव्हन युअर फिश शॉप, त्या ठिकाणी खूप सारा वेस्ट निघतो, त्याला आपण म्हणतो ब्लड मिल. सिमिलरली आता ब्लड मिलचे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स आहेत, तुम्ही या फोटोमध्ये बघू शकता की ब्लड मिल नॅचरल फर्टिलायझर्स 1300 या ठिकाणी जो 1300 लिहिला या ठिकाणी, इट इज 13% or 13 content is nitrogen, 0% potassium, 0% phosphorus. Okay, generally it is a high in nitrogen. Naturally produced by vigorous plants which result in green leaves at a time proven revenue for the sticky plants. It is a blood meal.
Then fish manure, fish meal, it is dried fish or fish scrap. In regions where fish oil is extracted, this manure is available in large quantities. Surplus dry fish or fish scrap are available along with the cost. To some extent, it contains 4 to 10% nitrogen, 3 to 9% phosphorus, and 0.3 to 1.5% potassium. Being rich in both nitrogen and phosphorus, it is a quick acting. It is suitable for all crops and soil. It is also preferably in powder form before use. It is also used as ingredient in a poultry feed. आपण हा पोल्ट्री फीडचा आपण देऊ शकतो. इट इज अ फिश मॅन्युअर. ज्या ठिकाणी मॅक्झिमम फिशिंग होते, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर पश्चिम महाराष्ट्रात जा किंवा आपल्या कोकणात जा, त्या ठिकाणी वेगवेगळे बंदर्स आहेत. ओके, त्या ठिकाणी वेगवेगळे समुद्र किनारे लाभलेले. इव्हन इन अवर वेस्टर्न महाराष्ट्र, महाराष्ट्र त्या ठिकाणी सुद्धा फिशिंग होते, गोड्या पाण्यातली फिशिंग. त्या ठिकाणी वेगवेगळे वॉटर रिझर्व मोठे आहेत, त्या ठिकाणी सुद्धा त्या ठिकाणी फिश क्रॅब्स आहेत किंवा ड्राईड वाढलेले फिश आहेत, ते सुद्धा आपण तुम्ही फिश तुम्ही युज करू शकता. किंवा या ठिकाणी ऑइल काढलं जातं, फिश ऑइल. ओके, शार्क लिव्हर ऑइल, वेगळ्या जे मोठे मोठे मासे आहेत त्याच्यापासून आपण ऑइल सुद्धा काढू शकतो. ते सुद्धा खूप न्यूट्रिशियस सुद्धा त्या ठिकाणी आपण युज करू शकतो ऍज अ ऑर्गॅनिक मॅन्युअर म्हणून. ओके, किंवा बोन मिल्स अँड बोन मिल. Bones are important source of manure supply, calcium, phosphorus, and nitrogen. Raw bone meal contains 3% nitrogen, 25% PTO5, and which is a 7 to 9% in citrate soluble and 20 to 8% in lime soluble. आता बोन्स आणि बोन मिल, आपल्या जे माणसाचे हड्डे आहेत, जनावरचे हड्डे आहेत, कोणाचे आपण आपल्याला महिलांचा आपला सापडा तयार होतो किंवा जनावरांचा सापडा तयार होतो, त्याला क्रश करून त्याचा बारीक पावडर करून तुम्ही ऍज अ फार्म कंपोस्ट तुम्ही वापरू शकता किंवा ऑर्गॅनिक मॅन्युअर वापरू शकता. हे सगळे ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स आहेत, कॉन्सन्ट्रेट आणि बल्की मॅन्युअर. जरी हे बल्की किंवा आपण म्हणतो कॉन्सन्ट्रेट, तरी यांची क्वांटिटी खूप जास्त लागते ऍज कम्पेअर टू केमिकल फर्टिलायझर्स. आपले जे हड्डे आहेत किंवा आपण बोन्स म्हणतो, त्याला खूप बारीक चुरा करून डायरेक्ट आपण ते टाकलेलं आहे जमिनीमध्ये. ओके, इट इज अ बोन मिल. इट इज अ बिगेस्ट सोर्स ऑफ फॉस्फरस इन द सॉइल. ओके, अप्लाय फॉर ऑल टाइप्स सॉइल, ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. देन मीट मिल. मीट म्हणजे मांस. ओके, आपला जो मांस आपल्या बॉडीला लागलेला त्याला आपण मांस म्हणतो, मांस. ओके, सो मीट ऑफ डेड एनिमल इज ड्राईड अँड कन्वर्टेड इनटू मीट मिल, which is a good source of nitrogen. It contains 10.5% nitrogen, 2.5% PTO5. It is very quick acting manure. Horn and hoop meal. आता हॉर्न अँड हुक म्हणजे काय? मीठ म्हणजे काय? जे मांस आहेत किंवा मांस आहे आपल्या बॉडी मधला, आपण जनावरांना आपण मारल्यानंतर जे आपण जो पार्ट खाऊ शकत नाही, इट इज नॉट इडेबल और इट इज नॉट फीडेबल फॉर द ह्युमन और एनी पार्ट, दिस कॅन इफ यूज अ मॅन्युअर इन द सॉइल. अँड अनदर इज अ हॉर्न अँड हुक मिल मॅन्युअर. हॉर्न म्हणजे काय? की जे शिंगा आहेत बैलांचे, गायांचे, त्या ठिकाणी आपण काही मटेरियल पुरून ठेवतो 1 ते 1.5 वर्षासाठी जमिनीमध्ये, आणि ते तयार होतात. जेवढे पण शेकडो हॉर्न्स आपण जर एका जमिनीत पुरून ठेवले, आणि जो हॉर्न पासून आपल्याला तुम्ही बैला शिंग बघा, बैला शिंग गडतात, ते पोकळ असतात आतपर्यंत. त्या ठिकाणी आपण काही ऑर्गॅनिक मटेरियल टाकून ठेवायचे आणि जमिनीमध्ये पुरायचे येते. ते काही दिवसानंतर ते ऍज अ ग्रेट मॅन्युअर आपण ते बनवू शकतो. सो हॉर्न अँड हुक मेटल मिल कंटेन्स 10 to 15 नायट्रोजन, 1.5 पोटॅशियम, phosphorus and 2.5% potassium. Okay. Another classification given as a chemical fertilizers or artificial fertilizers. Okay, आता आपण शिकले सगळे ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर होते, त्यांचा नेचर सगळा ऑर्गॅनिक होता. आणि आपण बघणार केमिकल फर्टिलायझर्स. इन इंडिया, fertilizers are well known. In India, fertilizers are well known till the end of the First War. The use of fertilizers increased only after the Grow More Food campaign started in 1943. In intensive farming, the role of fertilizer is very important in boosting the agricultural production. However, the indiscriminate use of fertilizer have the adverse effect on the soil health. फर्टिलायझर इन इंडिया कडे स्टार्ट झालं जेव्हा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर संपायला लागला. ओके, तेव्हा खूप प्रमाणामध्ये नासाडी झाली, खूप प्रमाणामध्ये नरसंहार झाला, खूप प्रमाणामध्ये माणसं मारला गेली. त्या ठिकाणी जर परत अन्नाचा तुटवडा त्या ठिकाणी जगामध्ये गेमिंग यायला लागली किंवा इंडस्ट्री असं झालं, त्याच्यामुळे जे फर्टिलायझर प्रोडक्शन वाढलं आणि फर्टिलायझर टाकायला लागलं जगामध्ये. त्याच्यामुळे काय की कंटिन्युअस फर्टिलायझर खर्च झाल्यामुळे जमिनीचा पोत काय त्यामध्ये ऍडव्हर्स इफेक्ट काही दिसायला लागले आहेत. ओके, सो फर्टिलायझर means what? Fertilizers are industrially manufactured chemicals containing plant nutrients, or fertilizer refers to a material added to the soil in order to supply chemical element needed for the plant nutrition and to improve the soil fertility. Nutrients contained higher in fertilizers than in organic manures, and nutrients are released almost immediately. Fertilizers are inorganic materials which can mostly
आर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. ओके, आता फर्टिलायझर म्हणजे काय की सिंथेटिकली, केमिकली आपण मॅनमेड आपण तयार केलेले आहे. इट इज अ सिंथेटिक इनऑर्गॅनिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स मेड बाय डिफरंट इंडस्ट्रीज. ओके, फॅक्टरीज आहेत, आपण इथे फॅक्टरी प्रोडक्ट. ओके, युरिया आहे, सल्फेट आहे, पोटॅश आहे, हे सगळे फर्टिलायझर्स आहेत. त्याला आपण बाहेरून बनवून घेतो, त्याला आपण म्हणतो सिंथेटिकली प्रिपेअर्ड ऑर्गॅनिक, नॉट ऑर्गॅनिक, इट इज अ केमिकली, इट इज अ सिंथेटिक मटेरियल्स which supply the organic, which supply, sorry, organic not, which supply plant nutrients. It is called as fertilizers or chemical fertilizers. So classification of fertilizer is given based on the supply of primary plant nutrients. We have primary plant nutrients, that is NPK, नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम, हे सगळे प्रायमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स आहेत. त्यांच्या बेसिस आपण त्याला क्लासिफाय करू शकतो. ओके, सो फर्टिलायझर क्लासिफाय इनटू स्ट्रेट, कॉम्प्लेक्स और कंपाऊंड अँड मिक्स फर्टिलायझर्स. समाधान नाही माहित असायला पाहिजे, त्यांच्यावर शेती आहे सगळं माहित पाहिजे. स्टेट म्हणजे काय, कॉम्प्लेक्स म्हणजे काय आणि मिक्स म्हणजे काय फर्टिलायझर. ओके, हे स्टेट फर्टिलायझर्स आहेत, त्याला म्हणतात काय, असे फर्टिलायझर्स किंवा असे केमिकल फर्टिलायझर्स जे फक्त एकच प्रायमरी न्यूट्रिएंट सप्लाय करतात. इट इज नोन एज स्टेट फर्टिलायझर्स. ओके, सरळ फर्टिलायझर्स म्हणजे काय की जसे प्लांट न्यूट्रिएंट्स और असे केमिकल फर्टिलायझर्स जे फक्त एकच प्रायमरी न्यूट्रिएंट्स ते सप्लाय करतात त्यांच्या कंटेंट मधनं. सो state fertilizers are those which supply the only one primary plant nutrient, namely nitrogen. There is urea, ammonium sulfate, or phosphorus, it is SSP, single source phosphate, and potassium, it is potash chloride, it is called as MOP, or muriate of potash, okay, or sulfate of potash. Okay, these are the several state fertilizers. Regarding nitrogen, it is primary fertilizers, phosphorus and potassium. All state fertilizers are primary fertilizers. They only provide a single nutrient, single plant nutrient. It is in primary origin. Nitrogen, phosphorus, potassium primary nutrients आहेत आणि फक्त single nutrient provide करतात. Urea is there, ammonium sulfate is there, single source phosphate, potassium chloride or imidate of potash and potassium sulfate. Then complex or compound fertilizers. Complex in what? आता तुम्हाला सांगतो, there is a mixture of two or more primary plant nutrients called as a complex or compound fertilizers. Okay, they contain two or three primary plant nutrients, of which primary nutrients are in chemical combination, or fertilizer containing at least two or more primary plant nutrients are called complex fertilizer. Okay, एकाच फर्टिलायझर मध्ये किंवा एकच सिंथेटिक प्रोडक्ट मध्ये मोर दॅन टू और थ्री प्रायमरी न्यूट्रिएंट्स जर असेल त्याला आपण म्हणतो कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझर. हा ऑटोमॅटिकली तयार असतो, त्याचा हा इट इज अ कंपाऊंड मटेरियल, आपण मिक्स करू शकत नाही. इट इज अ कंपाऊंडेड फॉर्म. ओके, इट इज अ कंपाऊंड म्हणून आपण म्हणतो कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड फर्टिलायझर. द फर्टिलायझर कंटेनिंग ऑल थ्री प्रायमरी न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड एज कम्प्लीट कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझर. जर एखाद्या फर्टिलायझर मध्ये जर पूर्ण तिन्ही न्यूट्रिएंट्स असतात त्याला आपण म्हणतो complete complex fertilizer. And fertilizers contain only two primary nutrients, it is called as incomplete or complex fertilizer. Incomplete, complex, these are the fertilizers are usually produced in a granular form. Diammonium phosphate 18% nitrogen, 7% P2O5. Okay, it is diammonium phosphate. Similarly, there is a ammonium nitrate. Sorry, ammonium nitrate is not a complex fertilizer, it is a mixed fertilizer. DAP, it is a diammonium phosphate, 18% नायट्रोजन आणि 7% P2O5. Similarly, ammonium phosphate, potassium, ammonium phosphate, potassium phosphate. There are several herbicide fertilization, or there are several fertilizers. They have more than two nutrients. Primary, we call it as a complex or compound fertilizers. Then mixed fertilizer or fertilizer mixtures. They are a mixture of several fertilizers. Okay, they are a physical mixture of state fertilizers. जे युरिया आहे, एमओपी आहे किंवा एसएसपी आहे त्यांचं आपण फिजिकली मिक्सचर करतो. ओके, त्याला आपण म्हणतो मिक्स फर्टिलायझर. आपण बघाल की 18-18-10, 10-10-20. ओके, असे तुम्ही ऐकलं असाल. ओके, त्याला आपण म्हणतो मिक्स फर्टिलायझर्स. मिनिट. They are physical mixtures of state fertilizer. They contain two or three primary plant nutrients. Mixed fertilizers are made for thoroughly mixing the ingredients either mechanically or manually. ते तुम्ही मेकॅनिकली फॅक्टरी मधनं जे मिक्स फर्टिलायझर तुम्ही घेऊ शकता किंवा मॅन्युअली तुम्ही मिक्स करू शकता. तुम्ही मार्केट मधनं स्टेट फर्टिलायझर आणले, तुम्ही जर स्टेट फर्टिलायझर तुम्ही मार्केट मधनं आणले, युरिया असेल, एसएसपी किंवा एमओपी असेल, तुम्ही जरी तुमच्या शेतामध्ये तुमच्या घरी तुम्ही जरी मिक्स केलं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मिक्स मटेरियल fertilizer. It is called manually mixing, and mechanically it is a factory mixing.
इट इज अवेलेबल इन द मार्केट इन अ पर्टिक्युलर ग्रेड. आता ग्रेड म्हणजे काय, 10-10-26 म्हणजे 10% नायट्रोजन, 10% पोटॅशियम, फॉस्फरस आणि 26% पोटॅशियम हा ग्रेड मध्ये असते या एनपीकेच्या. The fertilizer grade refers to the minimum guarantee of the plant nutrients in the terms of total nitrogen available P2O5 and K2O, or fertilizer grade refers to the guarantee of minimum percentage of nitrogen, P2O5, K2O content in the fertilizer material. The number of respirators in the grade is separated by the hyphen labeled as a organic or fertilizer mixture bag with the grade of 20-28-28-0 म्हणजे 28-0. It indicates that in 100 kg of fertilizer nitrogen content 28 kg, potassium 0 content and 28 kg phosphorus. ओके, 28-0 जर असेल तुमचा फिक्स और मिक्स फर्टिलायझर, त्या ठिकाणी 28% नायट्रोजन, 28% पोटॅशियम असतं 100 केजीच्या कंटेंट मध्ये. एक बॅग असते 50 केजीची, बरोबर आहे. आपण जेव्हा 50 केजीच्या 2 बॅग टाकणार तेव्हा 100 केजी असणार या ठिकाणी. त्या 100 केजी पैकी 28% असणार नायट्रोजन आणि 28% असणार फॉस्फरस. सिमिलरली तुम्ही जर 18-18-10 टाकले, 18-18-10, तर 100 केजीच्या बॅग मध्ये, म्हणजे एक बॅग असते 50 केजीची, तो 50 केजी मध्ये किती असणार 18-10 पैकी, 18-10 पैकी मग ते असणार 9-9-5 50 केजी बॅग मध्ये. जर तुम्ही 100 केजी टाकला असेल त्या ठिकाणी मग तुम्हाला 100 किलो मध्ये 18 किलो नायट्रोजन, 18 किलो फॉस्फरस आणि 10 किलो तुम्हाला पोटॅशियम भेटणार जमिनीमध्ये. इट इज नोन ॲज अ मिक्स फर्टिलायझर. Then second classification is based on the concentration of primary nutrients or primary plant nutrients. They are classified into two groups. First is low analysis and high analysis fertilizer. Low analysis contain less than 25% of primary nutrients. For example, is single sugar phosphate, sodium nitrate. Single sugar phosphate there is a content of 60% P2O5, so it is below 25%. जेवढे पण प्लांट न्यूट्रिएंट्स आहेत ते जर 25% कमी असतील त्याला आपण म्हणतो लो एनालिसिस फर्टिलायझर. एक्झाम्पल आर सिंगल सुपर फॉस्फेट अँड सोडियम नायट्रेट. And in case of high analysis fertilizer, the total content of primary plant nutrient is about 25%. So urea, it is content of 40% nitrogen. Then ammonium, anhydrous ammonium is 82% nitrogen. Diammonium phosphate is 18% nitrogen plus 40% potassium. They are high analysis fertilizers because they have contained the more than 25% content of the plant nutrients. So they are called as high analysis fertilizer or complex or compound fertilizer, are called as a high analysis fertilizer as they contain the primarily plant nutrient above the 25%. It is a classification based on the content of the plant nutrient. Then based on the physical form. फिजिकल फॉर्म मध्ये कसा सॉलिड फर्टिलायझर, लिक्विड फर्टिलायझर. आता आपण जे फर्टिलायझर अप्लाय करतो आपल्या सॉइल मध्ये आपल्या प्लांटला, वेदर इट इज सॉइल सॉलिड और इट इज लिक्विड, एक सॉलिड आहे की लिक्विड आहे आपण क्लासिफाय करू शकतो. देयर आर मोस्ट ऑफ फर्टिलायझर आर इन सॉलिड फॉर्म. मॅक्झिमम फर्टिलायझर्स आहेत ते सगळे सॉलिड फॉर्म मध्ये आहेत, म्हणून त्याला आपण म्हणतो सॉलिड फर्टिलायझर्स. सॉलिड फर्टिलायझर्स आर इन सेव्हरल फॉर्म्स. Powder form, that is single sugar phosphate. Crystal form, that is ammonium sulfate. Pills, that is urea or diammonium phosphate. Granules or super granules, that is urea super granules, or briquettes, urea briquettes, are the sum of the solid fertilizers. Some fertilizers are in liquid form for applying the nitrogen irrigation water or direct application. There is anhydrous ammonia, whereas nitrogen fertilizers are in liquid form. Then fertilizers classified according to the nutrient content or of individual fertilizers, namely nitrogen fertilizers, phosphatic fertilizers, potassium fertilizer or boron fertilizers. जे fertilizers ते कंटेंट प्रोव्हाइड करतात. फॉर एक्झाम्पल नायट्रोजन प्रोव्हाइड करणारे नायट्रोजन फर्टिलायझर्स, फॉस्फरस प्रोव्हाइड करणारे फॉस्फेटिक फर्टिलायझर्स, आणि जे पोटॅशियम आहेत पोटॅशियम प्रोव्हाइड करणारे आपण म्हणतो पोटॅशियम फर्टिलायझर्स, आणि जे बोरॉन प्रोव्हाइड करतात त्याला म्हणतो बोरॉन फर्टिलायझर्स. So first we'll see nitrogen fertilizers. The fertilizers material contain nitrogen and provide more nitrogen in the soil. It is called as nitrogen fertilizers. They may contain the secondary nutrient like calcium, sulfur. They also provide some secondary nutrients, calcium and sulfur also. Nitrogen fertilizers are classified into 4 groups based on the chemical form. Chemical form आपण त्याला classify केला nitrogen fertilizerला. First is nitrate form. Fertilizer containing nitrogen in nitrate form, that is NO3 negative. It is called nitrate fertilizer. Sodium nitrate, NaNO3, contain 60% nitrogen. Calcium nitrate, CaNO3 twice. It is contain nitrogen 15.6% calcium and 25% nitrogen. Potassium nitrate, KNO3, 30% nitrogen. हे सगळे फॉर्म बघाल की या ठिकाणी नायट्रेट प्रेझेंट आहे. नायट्रेट NO3 0 म्हणून आपण म्हणतो नायट्रेट नायट्रोजन फर्टिलायझर. इट इज अ नायट्रेट नायट्रोजन फर्टिलायझर बिकॉज
it contains nitrate in a chemical form. Then it is another is ammonical form. It is contain ammonium form. Fertilizer contain nitrogen in the form of ammonical form. It is ammonium fertilizers. It is called as a ammonium or ammonical nitrogen fertilizers. Examples are ammonium sulfate, NH4, SO4, 20% of nitrogen and 18% of sulfate. Then ammonium chloride, NH2Cl, 24 to 26% nitrogen. Another ammonia, it is NH3, 82% nitrogen. Maximum amount of nitrogen present in the anhydrous ammonia. It is present in the liquid form or it is present in forward form also. It is anhydrous in nature. Then ammonium phosphate, NH4, H2PO4, it is 20% of nitrogen, 20% of PO5. Here in the ammonical form is present NH4, NH2, NH3 or NH4. This is the ammonical form present in nitrogen. We call it as a ammonical nitrogen fertilizers. Then there is a nitrate ammonium form. It is a combinedly called as a nitrate ammonium form. एकाच fertilizer मध्ये आपण nitrate किंवा ammonium form बघू शकतो. Fertilizer containing nitrate or nitrogen in the both form, that is nitrate and ammonical form, they are readily soluble in water. They are acidic in nature. Leaching loss are less. Nitrate nitrogen is readily available to the plants for rapid growth, and ammonium nitrogen available at a later stage of the crop. Fertilizers are suitable for the most of the crops and soils are ammonium nitrate, NH4, NO3, that is 30 to 35% nitrogen, ammonium sulfate nitrate, ASN. Okay, it contains 20% nitrogen. In the ammonium nitrate and ammonium form, nitrogen nitrate nitrogen is readily available from, and ammonium nitrate or ammonium nitrate is slowly available to the plant. It is will be benefit for the lateral growth of the stem. Okay, the examples are ammonium nitrate, ammonium sulfate nitrate. या ठिकाणी अमोनियम आणि नायट्रेट हे ऍट अ टाइम प्रेझेंट आहेत. मग त्याला आपण म्हणतो नायट्रेट अँड अमोनियम नायट्रोजन फर्टिलायझर्स. Then amide form. It is organic form. Whether it is a synthetic or it is a chemical fertilizer, पण हा एक organic form आहे. Okay, so fertilizer contain organic in amide form. These fertilizers are also known as organic fertilizers since they contain carbon atom. त्या ठिकाणी कार्बन असल्यामुळे आपण म्हणतो it is a organic fertilizer. Like as amide. Two amide fertilizers are urea. सगळ्यांना माहिती आहे की युरिया हा आपण केमिकली प्रोव्हाइड करतो, but it is a organic fertilizer. CONH2 is a its structural or chemical structure. या ठिकाणी कार्बन आहे. ओके, आणि अमाइडचा फॉर्म आहे NH2 is amide. It is attached with the carbon. So it is called as a organic fertilizer. It is urea, contain 40% nitrogen, and calcium cyanamide. Calcium cyanamide, CaCN2, it is also 20%, 21% nitrogen is present in this. Then slow release nitrogen fertilizer. There are another classification is given additionally. It is a new form, slow release nitrogen fertilizers. Because nitrogen it is very losses. Nitrogen आपण fertilizer टाकतो शेतामध्ये याचे लॉस खूप जास्त आहेत. ओरडेल लॉसेस, लेज लॉसेस खूप जास्त, त्यामुळे आपण ते जमिनीमध्ये असं प्रमाणात राहिले पाहिजे. तो प्लांटला स्लोली रिलीज केला आपण ते डेव्हलप केले आहेत. सो नायट्रोजन फर्टिलायझर्स आर हायली सोल्युबल इन वॉटर. Nitrogen fertilizers highly soluble in water, as therefore subject to leaching. Since rice is grown within the standing water, percolation losses are 60 to 70% of total water requirement. To overcome this problem, leaching and soluble nitrogen fertilizers are reduced by the synthesis in compounds which are inherently less soluble. That is isobutylene diurea, IBDU, contain 32.2% nitrogen, and cotoneline diurea, CDU, it contains 32% nitrogen. These effectively can apply in the राईस कल्टिवेशन. त्या ठिकाणी पाण्याचा जास्त आपण करतो, त्या ठिकाणी जो लॉस कमी होईल त्या ठिकाणी हे फॉर्म आहेत स्लोली नायट्रोजन फरक. इव्हन तुमचं नीम क्लोराइड युरिया आहे किंवा सल्फर क्लोराइड युरिया आहे ते सुद्धा तुम्ही टाकू शकता. कोटिंग बॅरियर्स टू प्रेझेंटली अवेलेबल फर्टिलायझर्स आर नीम क्लोराइड युरिया, सल्फर क्लोराइड युरिया, ते सुद्धा मी टाकू शकता. सल्फर क्लोराइड युरिया आणि नीम क्लोराइड युरिया ते सुद्धा ऍज अ नायट्रोजन इनिमिटिंग और सोलिड फर्टिलायझर ते ऍड करतात. मॉडिफाईड फॉर्म ऑफ युरियाज आर युरिया सुपर ग्रॅन्युलर्स, ब्रिक्वेड्स, युरिया मिक्स विथ द मड अँड मेड इन टू बॉल्स. हे सगळे नवीन फॉर्म्स आहेत नायट्रोजन फर्टिलायझरचे टू रिड्यूस देअर लॉसेस इन द सॉइल. लॉसेस कमी करण्यासाठी आपण ते टाकतो. Then phosphoric fertilizers. Phosphorus contain the fertilizer in the express in the oxide form, that is P2O5. Example phosphorus pentaoxide. While it contained in a soil and plant is expressed in the elemental form, it is only P. The conversion factors for elemental oxide form and vice versa are 2.29 and 0.43. तुम्हाला जर एलिमेंट टू ऑक्साइड फॉर्म करायचं तर तुम्ही मल्टिप्लाय करा 2.29 नी. P multiplied by 2.29 it will get P2O5 and P2O5 multiplied 2 for 0.4 it will get the oxide form. The phosphate fertilizer can be classified into three groups based on their availability to crops and solubility
solubility. The amount of phosphorus available to the plant depends upon the extent to while the fertilizer applies or supplies H2PO4 2 negative or H2PO4 1 negative ions. Phosphorus moves very slowly from the point of placement. It should be thus placed where it is will be readily accessible to the plant roots. Therefore, the drilling of phosphoric fertilizer has been considered to be superior to superior surface level. Okay, या ठिकाणी जे आपण पोटॅशियम टाकतो तो फॉर्म कुठला आहे फॉस्फरसचा P2O5. इट इज अ पेंटॉक्साइड फॉर्म आणि तो टाकताना कुठल्या सोबत टाकतो H2PO4 हायड्रोजन फॉस्फेट और हायड्रोजन डायफॉस्फेट. ओके, हे आपण टाकतो पण फक्त या ठिकाणी जर एच कमी झालं तर दोन निगेटिव्ह आहे आणि दोन फॉर्म मध्येच तो प्लांट कुठलाही प्लांट अप्लाय करतो H2PO4 ट्वाइस निगेटिव्ह और HPO4 ट्वाइस निगेटिव्ह H2PO4 1 निगेटिव्ह या फॉर्म मध्ये तो प्लांट फर्टिलायझर एक्सेप्ट करतो. सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फर्टिलायझर. फॉस्फेटिक फर्टिलायझर which are water soluble. Okay, potassium phosphoric acid and monocalcium phosphate are readily soluble in water, so we'll call as a water soluble phosphatic fertilizers. Calcium H2PO4. There are examples are single super phosphate contains 16% P2O5, triple super phosphate 46 to 48% P2O5, ammonium phosphate 20% P2O5 and 20% nitrogen, monoammonium phosphate 48% P2O5 and 11% nitrogen, ammonium phosphate sulfate 20% P2O5, 60% nitrogen. The ammonium phosphates are water soluble and most of them are granular. हे सगळे जे phosphorus fertilizers आहेत हे सगळे water soluble आहेत. हे citrate soluble किंवा acid soluble नाहीत. Okay, हे readily soluble in water only. Then next these are the fertilizer containing water soluble are phosphorus is easily available to the plants of these fertilizers. This type of fertilizers should be applied in a neutral or alkaline soil. However, they are insoluble in iron and aluminum phosphate in acid soil. Similarly, in calcareous soil as calcium phosphate, so the conversion of water soluble phosphate into insoluble form. जर तुम्ही कॅल्शियम त्या ठिकाणी सॉइल मध्ये असेल तुम्ही त्या ठिकाणी फर्टिलायझर टाकलाल तो अवेलेबल फॉर्म ऑफ ऑक्साइडचा तो इनसोल्युबल होईल सॉइल मध्ये आणि तो प्लांटला घेणार नाही. सो इट इज नोन एज अ phosphate fixation. The organic matter prevents the phosphate fixation and even release the phosphate that have been fixed. Phosphatic fertilizers hardly move in soil, and since they are slowly available, they should be applied before sowing and not as a top dressing because they are readily not soluble. They are slowly available in the soil. Top dressing should not be avoided in the applying the phosphatic fertilizers. The fertilizers are used when crop requires quick start and for short duration of crop like wheat, sorghum, pulses, etc. Super single phosphate contains 16% P2O5, which of it 90% is water soluble. It is mixed of a mixture of monocalcium phosphate and calcium sulfate. That is sum. It also contains 18 to 11% sulfur and 18 to 20% phosphorus. ओके, आवाज तुम्हाला येत आहे माझा नेटवर्क तुम्हाला तुम्ही नेटवर्क मध्ये राहा तुम्हाला आवाज क्लिअर येईल. ओके, another is a citric soluble or dicalcium sulfate. Okay, fertilizer it is citric soluble, it is potassic acid or dicalcium phosphate CH2 4 P2O5, commonly called as citric and soluble soluble of phosphatic fertilizers, commonly called as 1 minute. These fertilizers are commonly called as a citric acid soluble fertilizer because they are readily soluble in citric acid solution but not soluble in water. The fertilizers of this group are insoluble in water but soluble in citric acid. These are basic in nature. They are particularly soluble for acid soil because at low pH, citrate soluble phosphoric acid gets converted into a monocalcium phosphate and water soluble phosphate, and therefore phosphorus is not fixed as iron or aluminum phosphate. No leaching loss is there in case of these fertilizers. The fertilizers needed to be applied before 15-30 days before the sowing or at the time of sowing. Are these are soil acting fertilizers? These fertilizers are used for long duration of the crop like sugar cane, tea, tapioca, coffee. हे लॉंग ड्युरेशन क्रॉप्स आहेत शुगर केन टी कॉफी त्यासाठी आपण ते फर्टिलायझर अप्लाय करायला पाहिजे. Phosphatic fertilizer belonging to this group are basic stage or basic lag contain 40 to 80% P2O5, dicalcium phosphate 35 to 40% P2O5, raw steam bone meal it is 20% P2O5. हे सगळे जे फर्टिलायझर्स आहेत ते आपण सायट्रिक सोलर फर्टिलायझर आपण ते सुद्धा आपण जरूर टाकू शकतो. ओके, then fertilizers which are not citrate soluble or not
water soluble. Fertilizers containing water and citric insoluble phosphoric acid and tricalcium phosphate. जे फर्टिलायझर्स आहे फॉस्फेट वर ते पाण्यामध्ये सुद्धा नाही आहेत सोल्युबल आणि सायट्रिक सुद्धा पोल्युशन. हे तिसरं क्लासिफिकेशन आहे. कॉमनली कॉल्ड एज वॉटर अँड सायट्रिक इनसोल्युबल फॉस्फेट फर्टिलायझर. दे आर रॉक फॉस्फेट 20 to 40% P2O5 and raw bone meal 20-25% and steam bone meal. This is not soluble in citric acid and water also. Contain phosphoric acid which is not soluble in water and citric acid. They are called as a citric and water insoluble phosphoric fertilizers. Then third is a type is a potassic fertilizers. There is a basic form is a potash or K. Potassic or potassium fertilizers are grouped into two. Fertilizer having the K in chloride form, that is muriate potash, that is KCl, 60% of K2O, and fertilizer having the K in non-chloride form, that is sulfate of potash, KS2, it is 50% K2O. Potassium magnesium sulfate 25 to 30% K2O plus 10 to 20% magnesium or double salt of potassium magnesium. Then potassium nitrate KNO3 44% K2O and 30% nitrogen. Potassium nutrition point of view, all the fertilizers are equally efficient, but the opposing ions are to make difference. बघाल की आपण जो मिळवलेला पोटॅश आहे एमओपी KCl 60%, आपण तो पोटॅटोला शुगर केनला शुगर बीटा टाकत नाही, बिकॉज त्याच्यामुळे काय शुगर कंटेंट आहे किंवा पोटॅटो इल्ड ते कमी होईल, त्याचा डायरेक्ट इम्पॅक्ट होतो त्याच्या इल्ड वरती. सो आपण जर पोटॅटो किंवा शुगर केन किंवा शुगर बीट इन टोबॅको ऑल्सो आपण KCl टाकत नाही, आपण टाकतो सल्फेट पोटॅश. हे नोट ठेवा, तुम्ही लक्षात ठेवा, लिहून घ्या तुमच्याकडे की सल्फेट पोटॅश आहे. आपण तो पोटॅटो शुगर केन आणि सल्फेट पोटॅश सल्फेट, ओके, हा जो फर्टिलायझर आहे तो आपण पोटॅटो शुगर बीट इव्हन युअर ऑल्सो शुगर केन आणि टोबॅको या प्लांटला आपण टाकतो, त्याला काही मुरड पोषक टाकत नाही, जो केसील फॉर्मॅट टाकत नाही, लक्षात ठेवा सगळ्यांनी. Then secondary nutrients, calcium, magnesium, sulfur are supplied to the plants instantly by the application of nitrogen, phosphorus, potassium. Such fertilizers are not separate. Separate secondary nutrients आपण सप्लाय करत नाही, जे आपण फर्टिलायझर प्रोव्हाइड केले आहे प्रायमरी न्यूट्रिएंट्स त्यासोबतच आपण फर्टिलायझर टाकतो. फॉर एक्झाम्पल बघू शकता या ठिकाणी कॅल्शियम नायट्रेट, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, सिंगोसोर फॉस्फेट, पोटॅशियम मॅग्नेशियम सल्फेट, पोटॅशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, नायट्रेट, कॉपर सल्फेट, हे सगळे त्या ठिकाणी आपण याच्यामध्ये काही ना काही प्रमाणामध्ये प्रायमरी न्यूट्रिएंट सुद्धा आहेत आणि नेक्स्ट सेकंडरी न्यूट्रिएंट सुद्धा आहेत. ओके, त्याचं टेबल तुम्ही लक्षात ठेवा किती पर्सेंट आहेत. So calcium, magnesium, sulfur, the secondary contents of different fertilizer materials are given in this chart or in this table. So calcium nitrate या ठिकाणी कॅल्शियम 19.4% आहे, सोबत नायट्रेट सुद्धा असणार या ठिकाणी 12 ते 14%. देन जिप्सम इज देअर, या ठिकाणी 29% 2 कॅल्शियम आहे आणि 18.6% सल्फर आहे. यासोबत ठिकाणी फॉस्फरस सुद्धा आहे. ओके, 25% फॉस्फरस सुद्धा असणार. देन रॉक फॉस्फेट या ठिकाणी कॅल्शियम आहे 33.1% कॅल्शियम and 25.2% potassium also. Similarly for single phosphate there is a percentage of calcium 20.5% calcium, sulfur 12.5% and 16% P2O5. Similarly for potassium, magnesium, sulfate, potassium is about P2O 31%, sulfate is 20.3%, magnesium is 0.5%. Similarly, aqueous potassium sulfate सगळ्या प्रमाणामध्ये काही ना प्रमाण मायक्रोन्यूट्रिएंट्स that is called as a primary and secondary nutrient present आहेत. आपण सेपरेटली आपण सेकंडरी न्यूट्रिएंट सॉल्व्हेंट टाकत नाही, फक्त प्रायमरी न्यूट्रिएंट टाकतो. Then micronutrients, the range of micronutrient concentration required for the plant growth are given as given below. Range of micronutrients concentration of normal plant is given as a following table. So trace element we call as a micronutrients or minor nutrients. Iron is there, manganese, boron, zinc, copper, and molybdenum. So त्यांचं content बघा किती लागतं. Iron 0.5 to 5 ppm, manganese 0.1 to 0.5 ppm, boron 0.1 to 1 ppm, zinc 0.2 to 0.02 to 0.02 ppm. Another is a copper 0.01 to 0.05 ppm and molybdenum 0.01 to 0.05 ppm. हे खूप कमी प्रमाणात लागतं, याला म्हणून आपण म्हणतो मायक्रोन्यूट्रिएंट्स. हे सुद्धा वेगवेगळे फर्टिलायझर, आयरन फर्टिलायझर्स आहेत देअर. आपण जनरली जर प्लांट मध्ये किंवा सॉइल मध्ये त्यांची डिफिशियन्सी असेल, त्यांची कमतरता असेल त्या मायक्रोन्यूट्रिएंट्स आपण टाकतो, ते पण फार कमी प्रमाणात टाकतो. सो फेरस सल्फेट इज देअर, इज अ मोस्ट used fertilizer which is sprayed on the crop to control the iron chlorosis. Manganese fertilizer is there, zinc fertilizer, boron fertilizer, borax, copper fertilizer, copper sulfate is there. Molybdenum fertilizers are ammonium molybdate, okay, or molybdate trioxide,
these are effectively used as a to supply the micronutrients. ओके, अशा प्रकारे आपला लेक्चर नंबर 7 झालेला आहे. इट इज रोल ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स अँड क्लासिफिकेशन ऑफ मॅन्युअर्स अँड फर्टिलायझर्स. इफ यू हॅव एनी डाउट यू कॅन आस्क. ओके, आपण सेकंड लेक्चर कंटिन्यू करूया आता. हॅलो इट इज सर. फर्टिलायझर, केमिकल फर्टिलायझर्स. हॅलो सर. बोला. इन सिटू आणि एक्स सिटू अनेकदा एक्सप्लेन करा की. ओके, जो ग्रीन मॅन्युअरिंग आपण म्हणतो. ओके, तुम्हाला लेक्चर नंबर 8 मध्ये त्या गोष्टी दिल्याच आहेत. सेम टॉपिक आहे. लेक्चर नंबर 8 इज अबाउट 1 मिनिट. जरा तुम्हाला शेअर करतो, तुम्हाला समजून प्रॉपर. ओके, लेक्चर नंबर 8 इट अबाउट मेजर्स ऑफ अँड टाइम ऑफ अप्लिकेशन ऑफ मॅन्युअर्स फर्टिलायझर ग्रीन मॅन्युअरिंग. आता ग्रीन मॅन्युअरिंग मध्ये तुम्हाला डाऊट आला असेल की एक्स सिटू आणि इन सिटू. ओके, जे ग्रीन लीफ मॅन्युअरिंग आहे, ग्रीन लीफ मॅन्युअर त्याला आपण म्हणतो एक्स सिटू. कारण जो ग्रीन लीफ मॅन्युअर आपण जो कलेक्ट केला पार्ट आहे, तो आपण जो ग्रीन मॅन्युअर जो युज करतो किंवा ग्रीन प्लांट्स आपण जे आणतो ते सगळे बाहेरून आणतो, आपल्या फील्ड मध्ये ग्रो करत नाही, म्हणून त्याला आपण म्हणतो ग्रीन मॅन्युअरिंग एक्स सिटू. आणि किंवा त्याला दुसरं नाव आहे ग्रीन लीफ मॅन्युअरिंग. पण जो ग्रीन मॅन्युअरिंग इन सिटू आहे, ओके, त्या ठिकाणी काय ते धेनचे आहे, सनेप आहे किंवा क्रोटेरिया ज्युनिक आहे किंवा गवरचे क्रॉप आहे, ते आपण ग्रो करतो आपल्या फील्ड मध्ये. आणि आपल्या फील्ड मध्ये आपण जमिनीत मुरवतो. कॉल्ड एज अ ग्रीन मॅन्युअरिंग इन एक्स सिटू ऑर ग्रीन मॅन्युअरिंग इन दॅट ओनली फील्ड इटसेल्फ. ओके, आपण लेक्चर नंबर 8 मध्ये बघू, तुम्हाला डिटेल समजेल. त्याच गोष्टी आहेत. आता लेक्चर नंबर 8 इज अबाउट मेथड्स ऑफ टाइम ऑफ अप्लिकेशन ऑफ मॅन्युअर्स फर्टिलायझर. आपण जे फर्टिलायझर टाइम ऑफ अप्लिकेशन करतो ते कशा आहेत, कुठल्या मेथड्स आपण फॉलो करतो, आणि ग्रीन मॅन्युअरच्या मेथड कुठल्या आहेत ते पण डिटेल मध्ये शिकणार आहोत आता. ओके, so there are several methods of fertilizer application in the soil. There are several methods of fertilizer application, solid form fertilizer application in liquid form. Similarly, fertilizer application for manure application. So first method is broadcasting. ओके, जसं आपण मागच्या वेळेस तुम्हाला सांगितलं की जे आपण सोईंग मेथड शिकलेले आहेत, मेथड ऑफ सोईंग. ओके, त्याचप्रमाणे मेथड ऑफ फर्टिलायझर अप्लिकेशन आहेत, सिमिलर आहे, थोडाफार फरक असू शकतात पण सिमिलर आहे. ओके, ब्रॉडकास्टिंग तुम्ही सोईंग मध्ये पण शिकली आहे आणि आता तुम्हाला फर्टिलायझर अप्लिकेशन मेथड सुद्धा आहे. सो ब्रॉडकास्टिंग मीन्स व्हॉट, याला तुम्ही फेकणे जमिनीमध्ये किंवा शेतामध्ये तुम्ही युनिफॉर्मली ते स्प्रेड करणं. ओके, सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग. ब्रॉडकास्टिंग ऍट सोईंग और प्लांटिंग अँड टॉप ड्रेसिंग. तुम्ही जेव्हा ब्रॉडकास्टिंग करता सोईंगच्या वेळेस किंवा सोईंगच्या आधी किंवा प्लांटिंगच्या वेळेस, त्याला आपण म्हणतो ब्रॉडकास्टिंग ऍट द सोईंग. आणि देर इज अ टॉप ड्रेसिंग मेथड. ब्रॉडकास्टिंग इन अ स्टँडिंग क्रॉप, इट इज नॉट टॉप ड्रेसिंग. ओके, प्रॅक्टिकल मध्ये तुम्हाला आहेतच, आज घेऊ प्रॅक्टिकल मध्ये इथे सांगू याच्याबद्दल. ओके, विथ द इमेजेस. देन प्लेसमेंट, हॅलो सर. हा बोला. तुम्ही जे मगाशी म्हणला की फर्टिलायझर कंटेन सिट्रिक ऍसिड, मग हे जे आहे ते लॉंग ड्युरेशन क्रॉप प्लांट साठी वापरतात. ते लॉंग ड्युरेशन क्रॉप प्लांट साठीच का वापरतात? बिकॉज सायट्रिक ऍसिड आपण जमिनीमध्ये टाकता का? सायट्रिक ऍसिड टाकत नाही. सायट्रिक ऍसिड ऑलरेडी जमिनीमध्ये असतात. ओके, ऑर्गॅनिकली आपण जे मायक्रोब्स आहेत जमिनीमध्ये ते सायट्रिक ऍसिड प्रोड्यूस करतात. बिकॉज दे फीड ऑन ऑर्गॅनिक कार्बन. जो सॉइल मध्ये काडी कचरा असेल किंवा कार्बन असेल त्याच्यावर ते फीड करतात मायक्रो ऑर्गॅनिझम. त्याच्यामुळे जे फीड केल्यानंतर त्यांचे मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीजमुळे सायट्रिक ऍसिड सॉइल मध्ये आपोआप तयार होतं. जे 2 टाइपचे फर्टिलायझर्स आहेत, वॉटर सोल्युबल आणि सायट्रिक सोल्युबल. जमिनीमध्ये पाणी सुद्धा आहे, जे आपण फर्टिलायझर टाकतो जे वॉटर सोल्युबल आहे ते पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होतात. जोपर्यंत पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होत नाही तोपर्यंत प्लांट जे घेऊ शकत नाही. बरोबर आहे. सिमिलरली जे सायट्रिक ऍसिड सोल्युबल आहेत ते रेड्युलेबल होत नाही, कारण सायट्रिक ऍसिड हा सॉइल मध्ये अवेलेबल नसतो. त्यांचं आपण म्हणतो सोल्युबलायझेशन ते होत नाही वेळेवर, त्या स्लोली होतं. तुम्ही जर समजा आज तुम्ही फर्टिलायझर टाकले, सायट्रिक सोल्युबल फर्टिलायझर टाकले शेतामध्ये, पण ते प्लांटला 30 दिवसानंतर 40 दिवसानंतर ते अवेलेबल होतात, स्लोली अवेलेबल होतात. म्हणून ते म्हणजे लॉंग ड्युरेशन क्रॉप्स आहेत, पोटॅटो, टी, शुगर केन, 1-1.5 वर्षाचे क्रॉप आहेत, ते स्लोली अवेलेबल होतात, रेड्युलेबल होत नाही. फॉस्फरस पोटॅशियम किंवा फॉस्फरस फर्टिलायझर किंवा पोटॅशियम फर्टिलायझर ते प्लांटला लगेच लागत नाही, ते हळूहळू लागत असतं. म्हणून ते स्लो रिजिंग असलेला पाहिजे फॉस्फरस फर्टिलायझर आणि पोटॅशियम फर्टिलायझर सुद्धा. म्हणून आपण जे लॉंग क्रॉप ड्युरेशन क्रॉप त्याला आपण टाकतो. ओके, पण जे एसएसपी आहे किंवा डायमो सल्फेट आहे किंवा डायमो फॉस्फेट आहे, डीएपी वगैरे, ते शॉर्ट ड्युरेशन क्रॉप टाकतो. राईस इज देअर,
व्हीट इज देअर किंवा आपले मेज आहे किंवा सोयाबीन क्रॉप आहे त्यांना आपण वॉटर सोल्युबल फर्टिलायझर टाकतो आणि जे लॉंग ड्युरेशन क्रॉप साठी आपण ते सायटो सोल्युबल फर्टिलायझर टाकतो. ओके, हा मेन डिफरन्स आहे. आणि ओके, सर मग जर शॉर्ट ड्युरेशन क्रॉप्सला सिट्रिक ऍसिड प्रोव्हाइड करायचं असलं तर मग त्यांना कोणतं म्हणजे कसं प्रोव्हाइड करायचं सिट्रिक ऍसिडचं? त्यांना मग तुम्ही जर तुमच्याकडे अवेलेबल असाल तर तुम्ही वॉटर सोल्युबल फर्टिलायझर टाकायला पाहिजे, वॉटर सोल्युबल. ओके, जर तुमचं वॉटर सोल्युबल फर्टिलायझर अवेलेबल नसेल, सायट्रिक सोल्युबल तुम्ही टाकू शकता, पण ते तुम्हाला आधी टाकावं लागेल बिफोर द प्लांटिंग. तुम्ही जेव्हा लँड लेवलिंग करता किंवा लँड प्रिपरेशन करता तुम्ही तेव्हा टाकायला लागेल. ओके, सर समजलं का? अजून एक प्रॉब्लेम. हा, हा, रॉ बोन मिल आणि स्टीम्ड बोन मिल यांच्यामध्ये फरक काय आहे? रॉ डिफरन्स? बिन मिळत असतो. तुम्ही जर आपले जे हड्डे आहेत माणसाच्या किंवा कुठे जनावरांच्या, डायरेक्ट ते क्रश करतात पावडर फॉर्म मध्ये. ओके, तर आपण रॉ बिन म्हणतो. आणि तो स्टीम केलेला आहे, स्टीम म्हणजे त्याला वाफ दिलेली आहे, कळतंय का? त्याला मॉइस्ट केलेलं आहे पाण्याच्या गरम वाफेनी, म्हणून त्याला म्हणतो स्टीम बोन मिल. हा मेन डिफरन्स आहे. ओके, आणि सर मला अजून एक प्रॉब्लेम, आयर्न क्लोरोसिस म्हणजे काय? आयरन क्लोरोसिस म्हणजे काय? इट इज अ डिसऑर्डर. Iron chlorosis is a disorder occurring in the plant when the plant having the deficiency of iron. जर प्लांट मध्ये आयरन कमी असेल तर तो आयरन क्लोरोसिस हा डिसीज जातो. म्हणजे काय करतात, जी पानं आहेत ती पानं पिवळे पडायला सुरू होतात. जे वेन्स आहेत ते हिरवे असतात आणि बाकी पूर्ण पान जो असतो झाडाचा तो पूर्णपणे पिवळा पडतो, हिरवा राहत नाही. त्याला म्हणतो आपण आयरन क्लोरोसिस. ओके, देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ क्लोरोसिस. नायट्रोजन क्लोरोसिस ऑल्सो, फेरस क्लोरोसिस ऑल्सो, मॅग्नेस क्लोरोसिस ऑल्सो. प्रत्येक डिफिशियन्सी झाल्यामुळं प्लांटला काही ना सिम्पटम शो करतात. इट इज अ सिम्पटम्स ऑफ डिफरंट सिम्पटम्स ऑफ द आयरन, म्हणून म्हणतो आयरन क्लोरोसिस. ओके, म्हणजे सर म्हणजे आयरन तिथे जास्त झाल्यावर तो डिसीज होतो काय कमी नाही नाही झाल्यावर? नाही, जास्त वर्ष नाही, डिफिशियन्स असल्यानंतर, कमतरता, त्या प्लांटला कमतरता असल्यामुळे ते आयरन क्लोरोसिस असतो. ओके, म्युरेट्स ऑफ पोटॅश आहे, म्युरेट म्हणजे काय? म्युरेट हा एक स्ट्रक्चरला नाव दिलं आहे, क्लोराइड, एमओपी त्याला म्हणतात. ओके, म्युरेट पोटॅश म्हणजे इट इज अ फॉर्म ऑफ पोटॅशियम क्लोराइड. ओके, लक्षात ठेवा. आपण त्याला युरिया, इट इज युरिया, त्याचा केमिकल फॉर्म काय आहे? अमाइड फॉर्म. तर आपण युरिया म्हणतो. इट इज अ जस्ट गिव्हन अ नेम, म्युरेट ऑफ पोटॅश. म्युरेट म्हणजे क्लोराइड फॉर्म ऑफ पोटॅश, पोटॅशियम क्लोराइड. ओके, परत सल्फेट पोटॅश आपण म्हणतो एसओपी और इथं एमओपी. इट इज अ जस्ट नेम गिव्हन बाय दॅट फर्टिलायझर. इट इज युरिया, सिंगल फॉस्फेट, हे सगळे नाव दिलेलं त्यांना. ओके, म्युरेट इट इज अ क्लोराइड फॉर्म. आणि सर ओके, आणि अदर लास्ट मोर क्वेश्चन्स? क्वेश्चन, हा, ब्रिक्वेट्स म्हणून जे हे आहे म्हणजे खत आहे त्याच्या साईज केवढे असत्या, म्हणजे साईज? साईज असते याची वेगवेगळी, डिपेंड करतं कुठल्या फॉर्म मध्ये अवेलेबल केलं. ओके, ब्रिक्वेड्स आर द कॅप्सूल फॉर्म. ओके, कॅप्सूल मध्ये असू शकतात किंवा आपण गोळ्यामध्ये सुद्धा त्याचे वेगळे फॉर्म्स, वेगवेगळे साईज असतात. ओके, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फर्टिलायझर आणि टाइप ऑफ मटेरियल यूज, साईज व्हॅरी करतात. 10 सेंटीमीटर पासून ते 50 सेंटीमीटर साईज व्हॅरी करतात. त्यांची लेंथ, त्यांचा डायमीटर वेगळा असू शकतो. ओके, जे जनरल ग्रॅन्युलर आपले जे युरिया ग्रॅन्युलर्स आहेत, जे युरियाचे दाणे आहेत, तर साईज तुम्ही बघा, युरियाचे ग्रॅन्युलर्स ते खूप कमी असतात. ओके, साईज हॅव्हिंग द डायमीटर ओनली 2 to 3 mm or 2 to 3.23 सेंटीमीटर. म्हणजे ब्रिक्वेड्स आहेत साईज मोठा होऊ शकतो, 5 ते 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पर्यंत. ओके, मग सर ते मातीमध्ये कसं मिक्स होणार तेवढं मोठं असेल तर? मार्क्स मध्ये टाकायचं आपण जे टाकतो ना आपण जमिनीमध्ये, ते ब्रिक्वेस्ट आपण माती टाकत नाही. ब्रिक्वेस्ट जनरली युजिंग अ पॅडी कल्टिवेशन. ज्या ठिकाणी लोलँड कंडिशन आहे, आपण जे राईस कल्टिवेशन करतो. ओके, ज्या ठिकाणी सबमर्स कंडिशन आहे, जास्त ठिकाणी पाणी साचून जास्त ठिकाणी, त्या आपण ते ब्रिक्वेस्ट टाकतो, मातीत टाकत नाही. तुम्हाला तो सेंटेन्स बघा, पीपीटी बघा, त्या ठिकाणी ओनली इट इज यूज इन अ राईस कल्टिवेशन, युरिया ब्रिक्वेड्स और ब्युटाइल युरिया और निमक्लोराइड युरिया, सबक्लोराइड युरिया, ते आपण जास्त प्रमाणात
वेट फॉर सम टाइम. आय हॅव सम नेटवर्क इश्यू. जर क्वेश्चन असतील तुम्ही नोट करून ठेवा. ओके, जस्ट आय हॅव वन नेटवर्क इश्यू. Wait for 2 minutes only. 2 minutes. Just 2 minutes. ओके, अजून मला डाऊट आहे कोणाचा विचार होता लगेच विचारा. आय टू लेक्चर सेकंड लेक्चर मला कंप्लीट करायचं आता फास्ट मध्ये. डाऊट आहे का विचारा प्लीज. ओके, we start the lecture. So there are different methods of parameter application: broadcasting, placement, and localized placement. In broadcasting, there are two types. Okay, broadcasting at the time of sowing and planting, and top dressing. Broadcasting at sowing and top dressing means at the time of preparation of land preparation or at the time of sowing. We used to broadcast, or we used to spread the solid fertilizers in the soil. It is called as broadcasting at the time of sowing or planting. And top dressing is what? Broadcasting or at the time of or इन द स्टँडिंग क्रॉप, जे आपण फर्टिलायझर टाकतो शेतामध्ये इन स्टँडिंग क्रॉप मध्ये स्प्रेड करतो युनिफॉर्मली, त्याला टॉप ड्रेसिंग म्हणतात. ओके, देन प्लेसमेंट मेथड, देयर इज अ थ्री टाइप्स. 1 minute. Okay, so there is a placement method: flow cell placement, deep placement, and subsoil placement. Okay, flow cell placement with what? With the opening of flow. Okay, त्या ठिकाणी आपण जर बघाल की आपण नांगरी करत असताना ज्या ठिकाणी फ्लो ओपन होतो किंवा फरो ओपन होतो त्या ठिकाणी आपण ते प्लेसमेंट करायचे फर्टिलायझरची, त्याला म्हणतात प्लेसमेंट प्लेसमेंट. डिप्लेसमेंट वॉज डिप्लेसमेंट, आपण जेव्हा फरो ओपन करतो तो एकदम डीप मध्ये फर्टिलायझर टाकणे. बघायला आता ब्रॉडकास्टिंग जर फक्त आपण स्प्रेड करतो, प्लेसमेंट म्हणजे त्या फर्टिलायझर आपण त्या ठिकाणी प्लेस करायचं आपल्याला पर्टिक्युलर त्या डेप्थला. फ्लोसल प्लेसमेंट हे डेप्थ मध्ये आपण प्लेसमेंट करतो. सब सॉइल प्लेसमेंट परत त्या खाली जाईल. डीप सब प्लेसमेंट खाली जाईल, पण डीप म्हणतो आपण सब सॉइल प्लेसमेंट. ओके, हे डेप्थ प्लेसमेंट. हे तिन्ही जे प्लेसमेंटचे टाईप आहेत, फ्लोसल प्लेसमेंट, डीप प्लेसमेंट किंवा सॉइल प्लेसमेंट, आपण ते डीप मध्ये प्लेस करून आपण प्लेसमेंट म्हणतो. ओके, काही सर्टन डेप्थ मध्ये आपण ते प्लेसमेंट करतो. रिगार्डिंग द या ठिकाणी आपण सीट कुठे आहे की आपण जे बियाणं ठेवलं कुठे आहे, बियाणं पेरलं कुठे आहे, त्याचं रिलेशन काही नसतं, म्हणून त्याला आपण म्हणतो प्लेसमेंट इन द सॉइल. अँड देन द थर्ड टाइप इज लोकलाइज प्लेसमेंट. कॉन्टॅक्ट प्लेसमेंट इज देअर, बँड प्लेसमेंट, देयर इज अ हिट प्लेसमेंट, रो प्लेसमेंट, पेलेट ऍप्लिकेशन, साइड ड्रेसिंग. आता लोकलाइज प्लेसमेंट मध्ये काय आपण कसं करतो की जे आपलं बियाणं किंवा आपला जो क्रॉप कुठं आहे त्याच्या शेजारी बरोबर ते फर्टिलायझर पडलं पाहिजे, म्हणून आपण त्याला म्हणतो लोकलाइज प्लेसमेंट. इट इज अ लोकलाइज प्लेसमेंट. इट्स अ प्लेसमेंट नियर द प्लांट, नियर द सीड. कॉन्टॅक्ट प्लेसमेंट म्हणजे what? ऍट अ टाइम या ठिकाणी डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आहे फर्टिलायझरचा आणि त्या प्लांटचा किंवा त्या लीड्सचा सुद्धा. प्लांट प्लेसमेंट आपण ते पट्ट्यामध्ये किंवा रो मध्ये आपण प्लेसमेंट करतो नियर द प्लांट. पेलेट ऍप्लिकेशन इज फॉलोड इन राईस क्रॉप प्लांटेशन, आपण जे ब्रिकवर्ड्स म्हणतो ते आपण पेलेट ऍप्लिकेशन करतो. देन साईड ड्रेसिंग, रो मध्ये आपण केली किंवा झाडाच्या साईडला आपण ते फर्टिलायझर टाकतो सॉइल मध्ये, त्याला म्हणतो आपण साईड ड्रेसिंग. ओके, फर्टिलायझर ऍप्लिकेशन इन लिक्विड फॉर्म, स्टार्टर सोल्युशन, further application, direct application of liquid fertilizer in the soil or in fertigation. Okay, fertilizer application in the soil. 1 minute. Okay. So what is meant of starter solution? It is a chemical fertilizer solution. Okay, having a concentration only 2 to 5% only. It is given to a seedling. आपण जे ट्रान्सप्लांटिंग करतो, whether it is a vegetable seedling, it is a rice seedling, or it is a sugarcane seedling. जेव्हा आपण ट्रान्सप्लांटिंग करतो, प्लांटिंग करतो सेडलिंगचं, त्याला आपण स्टार्टर सोल्युशन देतो. म्हणजे काय, आपण स्टार्टर सोल्युशन बनवायचं 2-3%. म्हणजे तुम्ही युरिया तुम्ही आणला असेल त्याला 100 किलोचं तुम्ही 100 किलो नाही, आपल्या 100 किलोच्या लिटर मध्ये तुम्ही 5-10 किलो किंवा 20 किलो तुम्ही युरिया टाका, तो एका स्टार्टर सोल्युशन झाला. त्या ठिकाणी तुम्ही जे सीडलिंग्स आहेत वेगवेगळ्या फर्टिलायझरचे, वेगवेगळ्या व्हेजिटेबल्सचे, वेगवेगळ्या क्रॉपचे तुम्ही डीप करून तुम्ही प्लांटिंग करू शकता. इट इज द स्टार्टर सोल्युशन. फॉरेस्ट ऍप्लिकेशन म्हणजे काय, जे पण 2 ते 3% सोल्युशन तयार केलं आहे तुम्ही डायरेक्ट तुम्ही तुमच्या झाडावरती तुम्ही याचा स्प्रे घ्या. इट इज अ
फॉर ऍप्लिकेशन किंवा डायरेक्ट लिक्विड फर्टिलायझर इन द सॉइल. तुम्ही डायरेक्टली सॉइल मध्ये तुम्ही फर्टिलायझर टाकू शकता इन लिक्विड फॉर्म. इट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऍप्लिकेशन ऑफ लिक्विड फर्टिलायझर इन द सॉइल. अँड अदर इज ऍप्लिकेशन ऑफ फर्टिलायझर्स थ्रू इरिगेशन वॉटर. इरिगेशन वॉटर मधून आपण जो फर्टिलायझर टाकू शकतो. इट इज कॉल्ड एज अ फर्टिगेशन. ओके, ड्रिप इरिगेशन इज देअर, स्प्रिंकलर इरिगेशन आपण ते सुद्धा आपण फर्टिलायझर टाकू शकतो. देन ग्रीन मॅन्युअरिंग, हे सगळ्या गोष्टी प्रॅक्टिकल मध्ये आहे, तो प्रॅक्टिकल डिटेल सांगतो. ओके, देन ग्रीन मॅन्युअरिंग. Green manuring is defined as a practice of flowing in the green manuring or plant tissue grown in the field or field, adding the green plants, the tender twigs or leaves from outside and incorporating in the soil for improving the structure as well as soil fertility. Okay, he definition proper green manuring. So green manuring is what? Green manuring is defined as a practice of flowing in the green plant tissues grown in the field or adding green plants with the tender twigs or leaves from the outside and incorporating them into the soil for improving the structure as well as the soil fertility. जे ग्रीन प्लांट्स आहेत आपण जे ग्रोन इन द फील्ड करतो. ओके, जे प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आहेत त्याला म्हणतात ग्रीन मॅन्युरिंग. आणि जे आउटसाइड आपण प्लांट आणतो त्याला म्हणतात ग्रीन मॅन्युरिंग, लीफ मॅन्युरिंग. त्याला आपण म्हणतो ग्रीन लीफ मॅन्युरिंग किंवा ग्रीन मॅन्युरिंग एक्स सिटू. सो व्हॉट इज ग्रीन मॅन्युरिंग इन सिटू? When green manure crops are grown in situ or in the field itself, either as a pure crop or as an intercrop with the main crop, are buried in the same field, is called as a green manuring. एक्झाम्पल्स आहेत सनहेम, धेंचा, गौर किंवा सरोसरेटा. हे सगळे जे क्रॉप आहेत आपण आपल्या फील्ड मध्ये ग्रोन करतो आणि ते त्याच फील्ड मध्ये आपण ते इनक्रॉप करतो, म्हणून ते इन सिटू आहे. ओके, इट इज इन सिटू. त्याच फील्ड मध्ये आपण ते ग्रो करायचं, त्याच फील्ड मध्ये आपण ते ग्रीन मॅन्युरिंग इनकॉर्पोरेट करायचं, म्हणून त्याला म्हणतो ग्रीन मॅन्युरिंग इन सिटू. आणि जे ग्रीन लीफ मॅन्युरिंग आहे किंवा ग्रीन मॅन्युरिंग एक्स सिटू और ग्रीन लीफ मॅन्युरिंग, याच्यामध्ये काय करतो? इट रेफर्स टू टर्निंग इन टू द सॉइल ग्रीन लीव्स अँड टेंडर ट्विग्स कलेक्टेड फ्रॉम द shrubs and trees grown on the bunds, wastelands and nearby the forest areas. The common shrubs and trees useful for this purpose are Gliricidia, Sesbiana, Currants, Pongamia, Subabud. आता जे ग्लिरिसिडिया आहे, सेसबियाना किंवा करंज आहे किंवा तुमचं नीम आहे किंवा सुबाबोड आहे, ते सगळे तुम्ही प्लांटेशनमध्ये ग्रो करता का? नाही करत. हे सगळे प्लांट तुमच्या फॉरेस्ट मध्ये, वेस्टलँडला किंवा कुठल्याही बंडला ते ग्रो होतात. ते आपण ते पानं तोडतो, ते पानं आपण आपल्या फील्ड मध्ये इनकरेक्ट करतो, ते बाहेर आपण कुठे पण कलेक्ट करून आणू शकतो, म्हणून त्याला म्हणतात ग्रीन लीफ मॅन्युरिंग और इट इज ग्रीन मॅन्युरिंग इन एक्स सिटू अँड एक्स सिटू. हा फरक आहे मेन. ओके, देन कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ग्रीन मॅन्युरिंग क्रॉप. आपण जे इन सिटू मॅन्युरिंग करतो, ग्रीन मॅन्युरिंग इन सिटू, हे क्रॉप आपण जे ग्रो करतो, धेंचा, सेसबियाना, क्रोटेलेरा और गवार, त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असले पाहिजे त्या ठिकाणी मेन्शन केले आहेत. Plants suitable for green maturing should have following characteristics. First, it should yield a large quantity of green maturing materials within a short period. म्हणजे त्यांचे ड्युरेशन खूप कमी असलं पाहिजे, ग्रोइंग पिरियड, आणि मॅक्झिमम प्रमाणामध्ये ग्रीन मटेरियल्स, त्यांची व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ चांगली असली पाहिजे, नॉट अ रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ. त्यांची जो वाढ असली पाहिजे ग्रीन मॅच्युरिंगची खूप जास्त असली पाहिजे. इट शुड बी growing especially in the beginning so as to suppress the weed, and or it should have profuse leaves and rapid growth in the early life cycle. त्यांची ग्रोथ ही खूप फास्ट असली पाहिजे, एकदम फास्ट. त्याच्यामुळे काय की जे येणारे तण असतात, येणारे कसा किंवा गवत आहे, त्यांची जी ग्रोथ आहे ती सप्रेस केली पाहिजे, सप्रेस द वीड्स, म्हणून एवढी याची ग्रोथ खूप फास्ट झाली पाहिजे. इट शुड हॅव सकुलंट अँड हॅव मोर लिफी ग्रोथ दॅन वुडी ग्रोथ, सो दॅट इज डिकम्पोजिशन विल बी रॅपिड. त्यांची जी सकुलंट ग्रोथ किंवा मोर लिफी ग्रोथ झाली पाहिजे याची, एकदम वुडी ग्रोथ, यांची जे एकदम वुडी ग्रोथ म्हणजे काय, जो स्ट्रक्चर आहे त्यांचा एकदम टनक झाला नसला पाहिजे, त्याची स्टेम जास्त वाढली नसली पाहिजे, स्टेम स्टॉक नसली पाहिजे, त्यांची फक्त जे ग्रोथ आहे ते व्हेजिटेबल ते सकुलंट असली पाहिजे, जेणेकरून जो आपण त्याला इनकॉर्पोरेट करू सॉइल मध्ये त्याचं डिकम्पोजिशन फास्ट होईल. ते ग्रीन असल्याचं बरं, एकदम सॉलिड किंवा एकदम स्ट्रॉंग असलेले रिकमेंड करत नाही. त्यांचं जे सकुलंट बॉडी आहे किंवा ते सकुलंट किंवा मोर लिफी व्हेजिटेबल ग्रोथ होतात, व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ, ते आपल्याला खूप महत्वाचं आहे. देन अदर इज इट शुड बी अ लेग्युम और विथ अ नोडुलेशन कॅपॅसिटी फॉर रॅपिड नायट्रोजन फिक्सेशन. त्यांची जे ग्रोथ असली पाहिजे, किंवा आपण जे पल्स क्रॉप जनरली ग्रो करतो ऍज अ ग्रीन मॅन्युरिंग, ते शुड बी हॅव्हिंग द नायट्रोजन फिक्सेशन कॅपॅसिटी. त्यांच्यावर नोडुलेशन झालं पाहिजे. आपण म्हणतो ना की जे ग्रीन जे ग्राम्स आहेत किंवा जे पल्सेस क्रॉप आहेत त्यांच्या मुळाशी काही गाठी असतात, नोडुलेशन. इट इज अ लेग्युम, म्हणजे ते पल्स क्रॉप असला पाहिजे, शुड बी लेग्युम क्रॉप. इट शुड बी हॅव्हिंग हाय नायट्रोजन फिक्सेशन कॅपॅसिटी. म्हणजे काय करेल तो क्रॉप, ऍटमॉस्फिअर नायट्रोजन मध्ये नायट्रोजन तो फिक्स करून सॉइल मध्ये ऍड करेल, म्हणजे डिकम्पोज केल्यानंतर लगेच तो नायट्रोजन सुद्धा आपल्या सॉइल मध्ये वाढणार. सो इट शुड बी अ लेग्युम क्रॉप. धेंचा, सेसबियाना, गोर, हे सगळे लेग्युम क्रॉप्स आहेत. ओके, इट शुड हॅव अ डीप रूट सिस्टीम. आता ते धेंचा आहे की आपण जे लेग्युम क्रॉप्स म्हणतो, पल्सेस क्रॉप, त्यांची ऑलरेडी डीप रूट सिस्टीम आहे. टॅप टू लोअर रिजन फॉर प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ते मॅक्झिमम न्यूट्रिएंट्स ते
ऍब्झॉर्ब करतील. यू शुड बी कॅपेबल ऑफ मेकिंग गुड स्टँड इव्हन द पुअर क्रॉप ऑन एक्सटेंड. त्यांचा जे क्रॉप स्टँड आहे तो चांगला असला पाहिजे. आपण त्याला म्हणलं की गुड रूट डीप रूट सिस्टीम. त्याच्यामुळे काय की आपण जे खतं टाकतो, आपण जो खर्च आहे ग्रीन मॅनरिंग ग्रो करण्याचा, तो खर्च कमी असला पाहिजे. त्याच्यामुळे त्याचे डीप रूट म्हणजे मॅक्सिमम न्यूट्रिएंट्स समजून घेतले पाहिजे. आपल्याला त्यांना खतं आणि पाण्याची कमतरता खूप असली पाहिजे, कमी असली पाहिजे. यू शुड हॅव लो वॉटर रिक्वायरमेंट अँड लो वॉटर रिक्वायरमेंट लो फर्टिलायझर रिक्वायरमेंट. त्यांची जे खाण्याची भूक आहे, त्यांना पाण्याची भूक आहे ते कमी असली पाहिजे. सो इट विल बी बेनिफिट फॉर टू मेंटेन अवर कॉस्ट. आपली जे कॉस्ट लागणारी आहे ग्रो करण्याची ते कमी होईल आणि आपल्याला जास्त बेनिफिट भेटणार. इट इज अ गुड कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रीन मॅनरिंग क्रॉप. नॉट द ऍडव्हान्टेज ऑफ ग्रीन मॅनरिंग. आता काय काय ऍडव्हान्टेज आहे ग्रीन मॅनरिंगची आपल्या सॉइलची किंवा आपल्या प्लांट ग्रोथची? देर आर न्यूमरस ऍडव्हान्टेज ऑफ ग्रीन मॅनरिंग आणि त्याचे डिसएडव्हान्टेज सुद्धा आहेत. काही चांगले फायदे सुद्धा आहेत, काही सुद्धा तोटे सुद्धा आहेत. ओके, सो इट इज अ फर्स्ट इज इट ऍड्स ऑर्गॅनिक मॅटर टू द सॉइल अँड स्टिम्युलस ऍक्टिव्हिटीज ऑफ सॉइल ऑर्गॅनिझम्स. आपण जो ग्रीन मॅनरिंग पार्ट ऍड करतो त्या ठिकाणी त्याच्यामुळे ऑर्गॅनिक मॅटर सुद्धा जमिनीचा वाढतो. त्याच्यामुळे जे सॉइल मायक्रो ऑर्गॅनिझमची जे ऍक्टिव्हिटी आहे ते सुद्धा वाढेल. इट ऑल्सो इम्प्रूव्ह द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल देअर बाय इम्प्रूव्हिंग द वॉटरिंग कॅपॅसिटी. आपण जो ऑर्गॅनिक मॅटर ऍड करत आहोत त्याच्यामुळे जो जमिनीचे पोस्ट सुधारेल. त्याच्या ठिकाणी जो स्ट्रक्चर आहे सॉइलचा तो आपोआप इम्प्रूव्ह होईल. तुम्ही बघाल की ज्या ठिकाणी सँडी सॉइल आहे किंवा ज्या ठिकाणी एकदम सिल्की सॉइल आहे त्या ठिकाणी तुम्ही ग्रीन मॅनरिंग करणार, त्या ठिकाणी ऑर्गॅनिक मॅटर ऍड होणार, त्या ठिकाणी क्ले कंटेंट वाढणार ऑर्गॅनिक मॅटर वाढल्यामुळे. त्याच्यामुळे जो स्ट्रक्चर आहे तो स्ट्रक्चर हळूहळू तो चेंज होईल. त्याला वेळ लागणार, खूप वेळ लागतो चेंज व्हायला. तो हळूहळू चेंज होतो, लगेच चेंज होत नाही. सो इट विल इम्प्रूव्ह द वॉटर अँड कॅपॅसिटी ऑफ सॉइल. त्याच्यामुळे जो पाणी क्षमता आहे जमिनीची ते वाढणार. देन डिक्रीजिंग रन ऑफ अँड इरोजन कॉज बाय द रेन. सिमिलरली आपण ग्रीन मॅनरिंग टाकल्यामुळे काय होईल की येणारा पाऊस आहे रन ऑफ कंट्रोल होईल, त्याच्यामुळे इरोजन सुद्धा होणार नाही. जो बीटिंग ऍक्शन आहे रेन म्हणजे येणारा पाऊस जास्त प्रमाणात आला किंवा एकदम इंटेन्सिटी जास्त असेल त्या रेनची, त्याच्यामुळे जो इरोजन होतो तो कमी होईल. ग्रोइंग डीप रूटेड ग्रीन मॅनरिंग क्रॉप्स अँड देअर इंटरप्शन फॅसिलिटीज द ब्रिंगिंग द न्यूट्रिशन टॉप लेअर फ्रॉम द डीप लेअर्स. ओके, आता आपण जे मॅन्युअर्स किंवा आपण जे ग्रीन मॅनरिंग क्रॉप्स आपण डीप ग्रो केलेलं आहे त्यांची जर रूट सिस्टीम एकदम डीप असेल तर ते काय करणार, एकदम डीप मधून ते प्लांट्स एक्स्ट्रॅक्ट करणार न्यूट्रिएंट्स आणि आपण टॉप लेअर ते ऍड करणार. सो इट विल extract more nutrients on the deep layer and it all the crop nutrients and add nutrients in the top layer of soil. Leguminous plant add nitrogen to the soil because they have nutrition. They fix atmospheric nitrogen from the soil. It also helps in supporting the weed growth. It also reclamation the alkali soil. For example, धेनच्या सेसबियाना हे जे अल्कली सॉइल म्हणजे काय की ज्या ठिकाणी जास्त क्षार आहेत, जास्त सॉल्ट त्या ठिकाणी डेव्हलप झाले, सोडियम सॉइल, सोडिक सॉइल, कॅल्शियम सल्फेट त्या ठिकाणी जास्त असेल तर आपण अल्कलाइन कंडिशन म्हणतो, अल्कलाइन सॉइल. ओके, बेसिक सॉइल त्या ठिकाणी म्हणतो. त्याला रिक्लेमिंग करायला म्हणजे त्याला करेक्ट करायला ते अल्कलाइन कंडिशनला आपल्या न्यूट्रल पर्यंत आणण्यासाठी आपण त्याला रिक्लेमेशन करतो. रिक्लेमेशन करणे म्हणजे काय, आपण ते ऍडिशन करतो ग्रीन मॅनरिंगची, त्याच्यामुळे ते अल्कलाइन कंडिशन वरून ते आपोआप न्यूट्रल कंडिशन येऊ शकतं. द ग्रीन मॅनरिंग क्रॉप होल्ड मोर प्लांट न्यूट्रिएंट्स. ग्रीन क्रॉप कॅन कंट्रोल द रूट रॉट निमॅटोड्स ऑल्सो. जे आता निमॅटोड म्हणजे काय, इट इज ऑल्सो मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. ओके, निमॅटोड काय आहे, एक मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहे. ते आपल्या क्रॉप प्लांटला वेगळं डिसीज करू शकतात. रूट नॉट म्हणजे काय की जे आपले पानाचे जे मूळ आहेत त्यांना गाठी आणतात, त्याच्यामुळे ते प्लांट जे आहेत ते पाणी किंवा न्यूट्रिएंट्स घेऊ शकत नाही. तसे जमिनीत निमॅटोड्स आहेत, त्याला आपण म्हणतो कृमी घटक, मराठीमध्ये त्याला म्हणतात कृमी घटक. देर आर सेव्हरल टाइप्स ऑफ निमॅटोड्स विच आर कॉल्ड इन सेव्हरल डिसीजेस और सेव्हरल डिसऑर्डर्स इन द प्लांट बॉडी. आपल्या बॉडीमध्ये सुद्धा निमॅटोड्स आहेत, आपण जे खातो त्याच्यामध्ये निमॅटोड्स असतात काही प्रमाणामध्ये. आपल्या हातावर, आपल्या जैसे आपल्या घरी, आपल्या जमिनीमध्ये निमॅटोड प्रेझेंट आहेत. निमॅटोडची पॉप्युलेशन जगामध्ये जास्त आहे. ओके, यू विल सी द निमॅटोड्स इन युअर एंटोमॉलॉजी सेक्शन. तुम्हाला जे निमॅटोडची स्टडी आहे तुम्हाला एंटोमॉलॉजीला आहे 5व्या किंवा 6व्या सेमिस्टरला, तुम्ही ते बघू शकता. निमॅटोड मग तुम्ही प्रायमरी आयडिया घ्या की निमॅटोड्स काय आहेत. निमॅटोड इट इज अ कृमी घटक. इट इज अ व्हेरी स्मॉल मायक्रो ऑर्गॅनिझम जस्ट लाईक युअर अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म सारखं असतं त्या स्ट्रक्चर, पण ते खूप मायनर असतं, तुम्ही तुमच्या डोळ्याने बघू शकत नाही. निमॅटोड्स तुमच्या डोळ्याने बघू शकतो, तुम्हाला ते बघण्यासाठी मायक्रोस्कोप किंवा कंपाऊंड असं बघावं लागतं आणि ते प्लांट रूटला डॅमेज करतात, त्याच्यामुळे प्लांटची जी ग्रोथ आहे ते कमी होते. सो ग्रीन मॅनरिंग ते कंट्रोल द रूट निमॅटोड्स ऑल्सो. देन आर सेव्हरल डिसएडव्हान्टेज आल्सो, त्यांचे काही तोटे सुद्धा आहेत. Under the rainfed condition, insufficient rainfall is not received and proper decomposition of organic manure crop regeneration हे होत नाही. जर त्या ठिकाणी रेनफेड कंडिशन नसेल, तुम्ही समजा समर सीझन मध्ये तुम्ही जून महिन्यामध्ये किंवा मे महिन्यामध्ये तुम्ही ग्रीन मॅनरिंग क्रॉप तुमच्या फील्ड मध्ये इन्कॉर्पोरेट केला असेल
जर इन्फॅक्ट कंडिशन असल्या ठिकाणी इरिगेशन मी देऊ शकत नाही, म्हणजे फक्त वरचा पाऊस तुम्ही त्या ठिकाणी अवलंबून आहे. जर पाणी पाऊस पडला नाही सफिशियंट रेनफॉल, त्या ठिकाणी डिकम्पोजिशन होणार नाही. डिकम्पोज न झाल्यामुळं जे तुम्ही नेक्स्ट क्रॉप घेणार आहे त्या ठिकाणी, ओके, खरीप सीझन मध्ये रब्बी सीझन मध्ये ते क्रॉप न घेऊ शकत नाही, कारण त्या ठिकाणी जर्मिनेशन त्याचं होणार नाही बरोबर. ओके, जर त्याच्याकडे बरोबर जर्मिनेशन होणार नाही. Then greenwering crop inclusive of decomposition period occupies the field for at least 75 to 80 days, which means a loss of one crop. So the practice of greenwering may not be always economical. ज्या ठिकाणी तुम्ही ग्रीनवरिंग करता त्या ठिकाणी तुम्हाला ग्रोईंग करण्यासाठी एक तुमचा एक सीझन चाललेला आहे, जवळपास 80 ते 90 दिवस तुमचा ग्रीनवरिंगचा क्रॉप मध्ये चालला आहे. परत डिकम्पोजिशन व्हायला 70 ते 80 दिवस लागतात. म्हणजे जवळपास तुमचे दिवस किती चालले आहेत, 80 प्लस 70, जवळपास 120 ते 150 दिवस तुमचे चालले आहेत ते ग्रीनवरिंग क्रॉपला ग्रो करण्यामध्ये आणि डिकम्पोजिशन करण्यामध्ये. जवळपास इथे 2 सीझन चालले आहेत तुमचे इन क्रॉपिंग पॅटर्न मध्ये. ओके, क्रॉपिंग करण्यामध्ये तुमचे 1-2 सीझन चालले आहेत, म्हणजे ते बेनिफिशियल नाही आहे. ओके, इट इज नॉट ऑल्सो इकॉनॉमिकल. प्रत्येक वेळेस इकॉनॉमिकल असणार नाही, पण काय काय कंडिशनला, इन केस ऑफ राईस क्रॉप, धेनच्या किंवा सेसबियाना तुम्ही जर ग्रो केला, पण तेव्हा तुम्ही पडलिंग करता राईस क्रॉप मध्ये, त्याच्यामुळे काही ठिकाणी बेनिफिशियल आहे, काही ठिकाणी बेनिफिशियल नाही आहे. ओके, द कॉस्ट ऑफ ग्रीनवरिंग क्रॉप इज मोर दॅन द कॉस्ट ऑफ कमर्शियल फर्टिलायझर्स. जे तुम्ही नायट्रो फर्टिलायझर टाकता, युरिया, फॉस्फरस, पोटॅशियम, तेवढे तुम्ही नायट्रोजन फर्टिलायझर केमिकल टाकता, त्यांची कॉस्ट खूप कमी आहे ऍज कम्पेअर टू ग्रीन मॅनरिंग. ग्रीन कॉस्ट खूप जास्त आहे, कारण तुम्ही त्याला सोईंग करता त्या ग्रीनवरिंग क्रॉप साठी, त्याला 2 सीझन चालले आहेत, परत तुम्ही त्याला पाणी, खतं घालणे आहे, त्याला लेबर रिक्वायरमेंट आहे, त्याच्या ऍज कम्पेअर टू नायट्रो फर्टिलायझर्स किंवा ते खूप कमी लागतात त्याला. ओके, अँड इन्क्रीज ऑफ डिसीजेस, इन्सेक्ट, निमॅटोड्स इज ऑल्सो पॉसिबल. त्या ठिकाणी डिसीज किंवा इन्सेक्ट किंवा निमॅटोड हे सुद्धा पॉसिबल आहे येण्यासाठी, येऊ शकतात. परत त्यांचा रिस्क जास्त होऊ शकतो. रिस्क इज इव्हॉल्ड इन ऑब्टेनिंग द सॅटिस्फॅक्टरी स्टँड अँड ग्रो द ग्रीनवरिंग क्रॉप इज सफिशियंट रेनफॉल इज नॉट अवेलेबल. जर रेनफॉल अवेलेबल नसेल, तो ग्रीनवरिंग क्रॉप तुम्ही जो लावला आहे, तुम्ही जो घेणार आहे, त्याचा चांगली ग्रोथ होणार नाही, वाढ सुद्धा होणार नाही. हे काही डिसएडव्हान्टेजेस आहेत. ओके, सो कॉमन ग्रीनवरिंग क्रॉप्स आर सनहेम, बॉटनिकल नेम इज कोटरला जुनेका, धेनच्या इट इज सेसबियाना अॅक्युलेटा, धेनच्या सेसबियाना इज अदर नेम सेसबियाना स्पीसीज. हे 2-3 स्पीसीज वेगवेगळे आहेत. देन फॅझोलो स्पीसीज, जर ग्रीन ग्राम आहेत किंवा काउपी आहे, ग्रीन ग्राम, ब्लॅक ग्राम किंवा काउपी, ते सुद्धा तुम्ही ग्रीन सुद्धा युज करू शकता. ओके, आता कसं युज करणार, जर ग्रीन मॅवरिंग किंवा तुमचे ग्रीन ग्राम किंवा ब्लॅक ग्राम किंवा तुमची काउपी आहे, ओके, चवडी, तुम्ही त्याचं ग्रीन मॅरिंग किंवा फॉटो तुम्ही युज करू शकता. तुम्ही शेंगा तुमचे हार्वेस्ट करा आणि जेवढा पण त्याचा पोर्शन आहे तुम्ही ते ग्रीन मॅरिंग युज करू शकता. ओके, आणि हे जे आहेत अलाम म्हणजे परचे क्रॉप आहेत, कॉमन ग्रीन मॅरिंग क्रॉप, हे सगळे ग्रीन मॅरिंग इन्स्टिट्यूट आहेत. ओके, हे सगळे इन्स्टिट्यूट आहेत. आणि जे ट्रीज किंवा शर्ब्स आहेत, ग्लिरिसिडिया, पुंगाम्या पिनाटस, करन्स, नीम किंवा सुबावूड, हे सगळे ग्रीन लीफ मॅन्युरिंग आहेत. यूज फॉर ग्रीन लीफ मॅन्युरिंग और ग्रीन मॅन्युरिंग इन एक्स सिटू. ओके, lecture is over. Lecture number 8 is over. If you have any doubt, you can ask question regarding the method of fertilizers and green maturing. Methods fertilizer तुम्हाला प्रॅक्टिकल मध्ये रिपीट होणारच आहेत, त्याच्यामुळे तुम्हाला इमेज वगैरे दाखवलं नाही. If you have any doubt, you can ask. सर, टेंडर ट्विंग म्हणजे काय? टेंडर म्हणजे कोवडे पानं. टेंडर कोवडे लीफ, म्हणजे आता तुम्ही बघाल की आता भाजीपाला वगैरे आपण घेतो, आपण कोवडे घेतो ना. आपण जे ग्रीन लीफ मॅन्युअर आपल्याला ग्रीन पाहिजे, ते एकदम हार्ड नको, वुडी नको. वुडी स्ट्रक्चर बघायचे बांबू आहेत किंवा वेगळे मोठे स्ट्रक्चर आहेत प्लांटचे, एकदम वुडी झालेले आहेत. आपल्याला फक्त ग्रीन टिश्यू पाहिजे. टेंडर म्हणजे कोवळे पानं. ओके, अजून काय डाऊट आहे कोणाला? आय हॅव टू स्टार्ट युअर लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर अबाउट लेक्चर नंबर 9. रिपीट नेमॅटोड्स. नेमॅटोड म्हणजे काय? हा एक ऑर्गॅनिझम आहे, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. याची खूप साईज खूप लहान असते, जसे आपले अमिबा आहे. अमिबा तुम्ही शिकला असेल, किंवा वेगळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम, फंजा, बॅक्टेरिया, त्या सर्वांची साईज असते. पण हा जो स्ट्रक्चर आहे निमेटोडचा, निमेटोड ग्राउंड, आपला जो वर्मी कंपोस्ट आहे, की आपण जो म्हणतो अर्थवॉर्म आहे, वर्मीवॉर्म, त्याचा स्ट्रक्चर आहे. तसा स्ट्रक्चर असतो, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर त्याचा, पण तो खूप बारीक असतो, खूप लहान असतो. ओके, तुम्ही तुमच्या डोळ्याने बघू शकत नाही, तुम्हाला बघण्यासाठी तो मायक्रोस्कोप किंवा कंपाऊंड असं बघायला लागतं. ते डिसीज कॉझिंग ऑर्गॅनिझम आहे. आपल्या सुद्धा डिसीज होतात. आपण जो म्हणतो ना, किरीम होते लहान बाळाला, किंवा आपल्याला डायजेशन होत नाही, जर तुम्ही माती खाली चुकून तुमचं डायजेशन होत नाही प्रॉपरली, त्याला आपण म्हणतो किरीम. हे क्रिमी घटक आहेत. तुम्हाला जर माहिती असेल, तुम्ही
इंटरेस्ट सर आहेत आपले, त्यांना विचारा किंवा जस्ट तुम्ही गुगल इट नेमॅटोड तुम्ही टाका, तुम्हाला त्याचा डायग्राम तुम्हाला स्ट्रक्चर दिसेल व्यवस्थितपणे. ओके, त्याचा ऍग्रिकल्चर मध्ये इम्पॉर्टन्स काय आहेत तुम्ही बघू शकता की आपण म्हणतो की आपण शेतामध्ये खत टाकतो, वेगळे क्रॉप घेतो, वेगळे आपण फंगीसाईड हर्बिसाईड मारतो, तरी पण आपल्याला क्रॉपची यील्ड भेटत नाही. तो रिझन मेन काय, आपण निमेटोड आपण कन्सिडरच करत नाही. कारण निमेटोड मध्ये सुद्धा बरेच लॉसेस होतात. सिमिलर डिसीज आहेत निमेटोड कॉज करणारे किंवा वेगळे रोग येणारे, काही फरक नसतात. तुम्ही जे बघा, तुम्ही जर निमेटोड कंट्रोल केले, तुमचं क्रॉप चांगल्या प्रकारे होऊ शकते. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर इज अबाउट एक्सरसाइज नंबर 9. ओके, इट इज अबाउट न्यूट्रिएंट यूज डिफिशियन्सी, मीनिंग अँड फॅक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिएंट यूज डिफिशियन्सी. म्हणजे काय न्यूट्रिएंट यूज डिफिशियन्सी, याचा अर्थ काय की आपण जे खत टाकले आहेत सॉइल मध्ये, ते प्लांटने किती घेतले आणि किती वेस्ट गेले. जर घेतले आहेत त्याचा इकॉनॉमिक बेनिफिट काय झाला प्लांटला की आपल्याला, त्याला म्हणतात न्यूट्रिएंट यूज डिफिशियन्सी. कळलं का? ओके, न्यूट्रिएंट डिफिशियन्सी म्हणजे लक्षात घ्या, इट इज अ मॅथमॅटिकल टर्म. न्यूट्रिएंट डिफिशियन्सी इज अ मॅथमॅटिकल टर्म in that we define how many or how in the amount of quantity had we fertilizer in the soil and how much quantity is absorbed by the plant. म्हणजे तुम्ही टाकले की त्या शेतामध्ये जमिनीमध्ये आणि प्लांटने किती घेतलेली आहे ते असेसमेंट करणं, ते फाइंड आउट करणं म्हणजे न्यूट्रिएंट डिफिशियन्सी फाइंड आउट करणं आहे. ओके, फॉर न्यूट्रिएंट डिफिशियन्सी इट कॅन बी डिफाइंड एज अ यील्ड और बायोमास पर युनिट इनपुट. म्हणजे काय की तुम्हाला यील्ड किती भेटली तुमच्या खत टाकल्यामुळे, त्याला म्हणतो न्यूट्रिएंट डिफिशियन्सी. Nutrient efficiency is a measure of how well plants use available new plant nutrients. Fertilizer use efficiency indicates the yield of crops or biomass per unit kg of nutrient supply. म्हणजे तुम्ही समजा एका एकर मध्ये किंवा तुमच्या एका हेक्टर मध्ये तुम्ही समजा 100 किलो नायट्रोजन टाकले, त्या 100 किलो नायट्रोजन पैकी प्लांटनी किती यील्ड दाखवली आहे, समजा 100 किलो तुम्ही नायट्रोजन टाकले आणि प्लांटची तुमची 200 यील्ड आली आहे, सो इट इज अ 100% नायट्रोजन एफिशियन्सी. म्हणजे 100 किलो टाकून तो 200 किलो घेत आहे, म्हणजे डबल झाली तुमची नायट्रोजन एफिशियन्सी. ओके, इट इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रिएंट एफिशियन्सी. प्रत्येक न्यूट्रिएंट आपण काढू शकतो. नायट्रोजन साठी नायट्रोजन काढणार तिथे, पोटॅशियम काढतो, फॉस्फरस काढतो. इट इज अ मॅथमॅटिकल टर्म. ओके, डिफाइंड एज अ yield or biomass per unit of the fertilizers. It is called a nutrient efficiency. Biomass म्हणजे काय, तुमची yield किती आली आहे, परत तुमचा उरलेला बायोमास काय आहे. ओके, so efficient use of fertilizer is very essential. Increasing nutrient efficiency is the key to management of the soil fertility. The portion of the added fertilizer actually used by the plant is a measure of fertilizer efficiency. Soil characteristics or crop characteristics are fertilizer management techniques are the major factors that affect the fertilizer efficiency. आता तुम्हाला जर इफिशियन्सी वाढत असेल, तुमची यील्ड जास्त आली पाहिजे. तुम्ही जर खत टाकला, तुम्ही जर 100 किलो तुम्ही खत टाकलं आहे तुमच्या फील्ड मध्ये, पण तुमची यील्डच आली नाही, तुमची तुमची जी नायट्रोजन इफिशियन्सी आहे ती कमी असणार आहे. ओके, न्यूट्रिएंट इफिशियन्सी म्हणजे की तुम्हाला टाकलेल्या खतापैकी तुम्हाला यील्ड किती भेटलाय, ते विथ प्रॉफिटेबल आहे की नाही, ते डिटरमाइन करण्याचं काम कोणाचं आहे, NUS आहे, न्यूट्रिएंट यूज इफिशियन्सी. आपण ते प्रत्येक न्यूट्रन साठी म्हणजे नायट्रोजन साठी काढू शकतो, फॉस्फरस साठी काढू शकतो किंवा पोटॅशियम साठी काढू शकता. नायट्रोजन यूज इफिशियन्सी इज देअर, पोटॅशियम यूज इफिशियन्सी देअर, नायट्रेट और एनी रिगार्डिंग फर्टिलायझर टाइप तुम्ही ते काढू शकता. आणि इफिशियंट यूज ऑफ फर्टिलायझर आपण करू शकतो, म्हणजे कुठली मेथड वापरायला पाहिजे, किती प्रमाणात खत टाकायला पाहिजे, किती प्रमाणात इरिगेशन द्यायला पाहिजे, मॅनर प्रॅक्टिस आपण कसे करू शकतो जेणेकरून यील्ड वाढणार. इट इज अ मेन कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यूट्रिशन यूज इफिशियन्सी. सो व्हॉट आर डिफरंट सॉइल कॅरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर डिपेंड टू डिटरमाइन द न्यूट्रिशन इफिशियन्सी. फर्स्ट इज द न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ द सॉइल, म्हणजे जमिनीमध्ये ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स किती प्रमाणात आहेत ते आपण बघणार आहोत. The response of any crop or a cropping system to added nutrient depends on the largely upon the inherent capacity of the soil to supply the nutrient as per the new requirement of the crop soil fertility. On the basis of soil testing, soils are rated low, medium and high in the plant nutrients and suitable fertilizer requirements are recommended. In a low nutrient soil, crop respond remarkably to its application. On the other hand, in a high nutrient soil, the crops may show little or no response in the regarding the fertilizer application. In medium test soil, the response is intermediate. Thus, the soil testing helps in adjusting the amount of fertilizer and improves efficiency of fertilizer use. Okay. आता न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ सॉइल म्हणजे ऑलरेडी आपल्या जमिनीमध्ये किती प्रमाणामध्ये न्यूट्रिएंट्स आहेत हे टेस्ट करणं आणि त्याच्यावर आपण फर्टिलायझर टाकणे. इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट और रिकमेंडेशन न्यूट्रिएंट्स. म्हणजे जमिनीमध्ये किती प्रमाणामध्ये आपल्याकडे नत्र, पालाश, पूर म्हणजे जमिनीमध्ये वेगळे न्यूट्रिएंट्स किती प्रमाणामध्ये आहेत त्याच्यावर आपण ते रेकमेंड करायचे की आपली जमीन एकदम लो आहे, मीडियम आहे की हाय आहे न्यूट्रिएंट कंटेंट मध्ये. त्याच्यावरून आपण जर लो असेल आपण फर्टिलायझरचा डोस वाढवतो, मीडियम असेल फर्टिलायझर डोस मीडियम ठेवतो, जर हाय असेल फर्टिलायझर डोस कमी करतो.
ओके. जर समजा जर तुमचं फर्टिलायझर जो न्यूट्रिएंट कंटेंट आहे सॉइल मधला तो जर कमी असेल, तर तुम्ही जर फर्टिलायझर डोस कमी टाकला तर काय फायदा होणार नाही. तुम्हाला फर्टिलायझर डोस जास्त वाढायला लागेल. सो इट विल गेट मॅक्झिमम यील्ड अँड यू विल गेट मॅक्झिमम न्यूट्रिएंट यूज इफिशियन्सी. जर तुमच्याकडे तुमच्या शेतामध्ये तुमच्या जमिनीमध्ये जर फर्टिलायझर सॉरी न्यूट्रिएंट कंटेंट जास्त असेल, न्यूट्रिएंट कंटेंट इन युअर सॉइल इज मोर, जर तुम्ही जर त्या ठिकाणी जास्त फर्टिलायझर टाकले तर फायदा होणार नाही. कारण ऑलरेडी जमीन तुमच्याकडे ऑलरेडी प्रेझेंट आहे. ते प्लांट जमिनीमध्ये असणार घेणार ना, ऑलरेडी प्रेझेंट असणार आहे. तुम्ही टाकलेला घेणार नाही, तो बाकीचं वेस्ट होईल. त्याच्यामुळे जो तुम्ही टाकलेला खत आहे त्याच्या रिगार्डिंग येणारे जे इल्ड आहे ते कमी भेटणार. त्याच्यामुळे जे फर्टिलायझर यूज इफिशियन्सी म्हणा किंवा न्यूट्रिएंट इफिशियन्सी ते दोन्ही सेम आहे. फर्टिलायझर यूज इफिशियन्सी आणि न्यूट्रिएंट इफिशियन्सी दोन्ही सेम टर्म आहेत. ओके, ते तुम्हाला भेटणार नाही ऍज इट इज. पण ते जो रिस्पॉन्स आहे येणार तो एकदम लो कंडिशन आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला हाय भेटणार, त्या ठिकाणी हाय त्या ठिकाणी लो भेटणार, आणि ज्या ठिकाणी मीडियम आहे त्या ठिकाणी मीडियम रिस्पॉन्स भेटणार त्या फर्टिलायझरचा किंवा त्या न्यूट्रिएंट इफिशियन्सीचा. देन न्यूट्रिएंट लॉसेस आणि ट्रान्सफॉर्मेशन. आता तुम्ही टाकता, समजा तुम्ही नायट्रोजन बी टाकता खता, तुम्ही जर केमिकल फर्टिलायझर तुम्ही शेतामध्ये टाकता, जमीन टाकता, पण प्लांट ते पूर्णपणे घेतं का? नाही घेत. ओके, तुम्ही समजा 100 किलो युरिया तुम्ही शेतात टाकला, तुम्ही 100 किलो नायट्रोजन प्लांट घेऊ शकत नाही. कारण त्या ठिकाणी काही प्रमाणात त्याचे लॉस होतात. न्यूट्रिएंट तुम्ही जो युरिया आहे इट इज अ व्हेरी व्होलाटाईल फर्टिलायझर. तो आपोआप तुम्ही जर हवेत ठेवलार तो आपोआप तो जमीन हवेमध्ये उडून जाईल, त्या साईज कमी होईल. जमीन ठेवला त्याला लिचिंग म्हणजे पाण्यासकट तो वाहून जाईल जमिनीमध्ये कुठं ना कुठं. ते लॉसेस खूप जास्त आहे न्यूट्रिएंटचे. ते कमी करण्यासाठी ते जर कमी केले तर आपण जो अप्लिकेशन करतो फर्टिलायझर ते कुठं ना कुठं आपटून तुम्ही फर्टिलायझर अप्लिकेशन करू शकता आणि जे न्यूट्रिएंट तुम्ही वाढू शकता. ओके, so regarding the nutrient losses and transformation, we have to study the amount of nutrient estimated by the soil test may not be entirely available to the plants because of their leaching, volatilization and denitrification transformation to available forms. म्हणजे वेगवेगळे लॉसेस आहेत. कुठले? लिचिंग लॉसेस देअर, volatile losses देअर, लिचिंग लॉसेस देअर, volatile losses देअर, denitrification, ट्रान्सफॉर्मेशन देअर. म्हणजे हे सगळे, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जो युरिया टाकता इट इज अ अमोनिकल फॉर्म. ओके, त्याचा ओरडा किंवा तो नायट्रोजन जो अमाइड फॉर्म मध्ये आहे तो लिच आउट होईल, जमिनीचं खाली जाईल पाण्यासकट. डिनायट्रिफिकेशन म्हणजे काय? इट इज अ प्रोसेस ऑफ अवेलेबल नायट्रोजन विट बी नॉट अवेलेबल इन द प्लांट. याचं ऑक्सिडेशन होतं नायट्रोजनचं, आणि ट्रान्सफॉर्मेशन अशा प्रकारे होत असतं. आणि जे अवेलेबल फॉर्म आहे त्या प्लांटला तो अवेलेबल होत नाही, म्हणून त्याला म्हणतो अनअवेलेबल फॉर्म. So leaching losses are important for nitrogen fertilizer because it is not hit by the exchange site of the soils. ओके, जे सॉइल मध्ये बघाल की सॉइल मध्ये खूप जास्त प्रमाणात खूप बारीक बारीक कंटेंट असतात, त्याला आपण म्हणतो क्ले कॉम्प्लेक्स ऑर सॉइल साइट्स. त्या ठिकाणी ते नायट्रोजन चिकटतात, पण काही काही लिचिंग लॉस मध्ये ते नायट्रोजन त्या ठिकाणी चिकटत नाही, ते लगेच ते वाहून जातात पाण्यासकट. सो इट इज इन अ सोल्युशन अँड इट इज लॉस बाय लिचिंग. सच लॉसेस आर स्पेशली इन सँडी सॉइल इन सिच्युएशन ऑफ हेवी रेनफॉल इरिगेशन फॉलोइड. ज्या ठिकाणी हेवी इरिगेशन किंवा रेनफॉल पडला त्या ठिकाणी नायट्रोजनचे लॉस थ्रू लिचिंग लॉसेस. अँड इन केस ऑफ ऍसिड सॉइल लिचिंग लॉस ऑफ कॅल्शियम, सल्फेट, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम. त्या ठिकाणी ऍसिड सॉइल आहे त्या ठिकाणी कॅल्शियम, सल्फेट, पोटॅशियमचे मॅग्नेशियमचे लिचिंग लॉस जास्त होतात. वोल्टेशन ऑफ अमोनिया, जो अमोनियम फर्टिलायझर आहे अमोनिया NH4 त्याचं वोल्टेज जास्त आहे बिकॉज high pH surface soil considerable urea is applied at the surface. Denitrification losses of nitrogen mainly occurs under the waterlogged condition during the lice cultivation. जो अमोनिकल फॉर्म आहे तो उडून जाईल हवेमध्ये आणि डिनायट्रेशन मध्ये काय होईल की जो आयरोल फॉर्म आहे तो याचा ऑक्सिडेशन होईल, जो NO3 आहे त्याचा होईल तो NO2 किंवा NO2. त्याच्यामुळे त्याचं डिनायट्रेशन झाल्यामुळे तर आपल्या प्लांटला अवेलेबल होत नाही, ते डायरेक्ट गॅस फॉर्म मध्ये बाहेर पडून जाईल. So there are some several disadvantages of the nutrient losses and nutrient transformation. To avoid that, आपल्याला अवॉइड करण्यासाठी, आपल्याला वॉटर न्यूट्रिएंट करण्यासाठी आपण काय करतो, युरिया जो आहे युरियाला आपण ब्रिक्वेट्स मध्ये अप्लाय करतो इन वॉटरलॉक कंडिशन इन राईस कल्टिवेशन. इव्हन त्याच्या ब्रिक्वेट्स केल्यानंतर आपण तो नीम कोटेड युरिया किंवा सल्फर कोटेड युरिया आपण तयार केलेला आहे. ओके, इव्हन कॅल्शियम सल्फेट किंवा पोटॅशियम सल्फेट आहे आपण ते न्यूट्रल सॉइलला आपण अप्लाय करतो. किंवा जे वेगळे फर्टिलायझर्स आहेत ऍसिड फॉर्मिंग फर्टिलायझर, आपण ऍसिड फॉर्मिंग फर्टिलायझर आपण ऍसिड टाकत नाही, ते ऍसिड फॉर्मिंग फर्टिलायझर आपण टाकतो बेसिक फॉइल मध्ये, आणि जे बेसिक फर्टिलायझर आपण टाकतो ऍसिड सॉइल मध्ये. अशा प्रकारे आपण मॅनेजमेंट करून आपण ते व्यवस्थितपणे न्यूट्रिएंट यूज इफिशियन्सी किंवा फर्टिलायझर यूज वाढू शकतो. त्याचे लॉसेस कमी केल्यामुळे प्लांट ते घेतील आणि त्यांची यील्ड जास्त वाढेल. सो इट विल बेनिफिट द क्रॉप. The nutrient loss and transformation, another term. Phosphorus, regarding phosphorus, the efficiency
ओके, द इफिशियन्सी ऑफ ऍडेड फॉस्फरस इज 20-30%. म्हणजे जेवढं तुम्ही फॉस्फरस त्यापैकी फक्त 20 ते 30% ते प्लांटला अवेलेबल होतं. ओके, मायक्रो इमोबिलायझेशन ऑल्सो. पुन्हा शाळा तिथं हे अनिकेत केनेगर सुद्धा म्यूट कर, बाहेर पण नाही तर शांतपणा करत नका जाऊ इथं, परत एक्सरसाइज करू नकोस. अनिकेत केअर कर, रिमूव्ह फ्रॉम द ग्रुप. Okay, so what are different phosphorus losses or transformation are there? We generally समजा तुम्ही जर 50% किंवा तुम्ही 100 किलो फॉस्फरस टाकल्यापैकी 20 ते 30 किलो फक्त प्लांटला अवेलेबल असणार तो, बिकॉज देर मायक्रोबियल इमोबिलायझेशन ऑल्सो ऑकर्स. म्हणजे काय करतात, जे अवेलेबल फॉर्म आहे फॉस्फरसचा ते कन्वर्ट करतात मायक्रोबियल ऍक्शन थ्रू, मायक्रो ऍक्टिव्हिटी थ्रू, आणि ते कन्वर्ट होतं अनअवेलेबल फॉर्म मध्ये. तुम्ही फॉस्फरस टाकता H2PO4 किंवा SPO4 मध्ये, ते कन्वर्ट होते फॉस्फेट मध्ये आणि तो अनअवेलेबल फॉर्म असतो त्या प्लांटला, कारण तो सॉइल मध्ये फिक्स होतो एखाद्या कंपाऊंडला, एखाद्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम मुळे, तो त्या झाडांना अवेलेबल होत नाही. ओके, हे सगळे रिगार्डिंग सॉइलच्या टर्म आहेत, तुम्हाला सॉइल मध्ये शिकणार. सॉइल सायन्स सब्जेक्ट आहे, सॉइल केमिस्ट्री आणि ऍग्रिकल्चर केमिस्ट्री, या सगळ्या गोष्टी आहेत, बेसिक या सगळ्या गोष्टी प्रॉपर अंडरस्टँड करून घ्या. तुम्हाला डाऊट विचारू शकता, तुमचे डाऊट क्लिअर करण्यासाठी आहोत आम्ही. Then soil characteristics play a dominant role in the transformation of nutrient. Soil reaction is their pH is one of the important soil properties that affect the plant growth. soil pH म्हणजे काय? pH म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे, आपण ऍसिडिटी किंवा बेसिटी डिराइव्ह करायला आपण सॉइल पीएच डिटरमाइन करतो. ज्या ठिकाणी ऍसिड कंडिशन आहे त्या ठिकाणी तुम्ही बेसिक फर्टिलायझर अप्लाय करायला पाहिजे, आणि त्या ठिकाणी बेसिक कंडिशन आहे, त्या ठिकाणी बेसिक रिएक्शन आहे सॉइल रिएक्शन, त्या तुम्ही ऍसिड फर्टिलायझर अप्लाय करायला पाहिजे. ज्या ठिकाणी न्यूट्रल कंडिशन आहे त्या ठिकाणी तुम्ही न्यूट्रल फर्टिलायझर अप्लाय करायला पाहिजे. ओके, टू मेंटेन द neutral condition of that soil, so it will give more benefit or it will provide more nutrients in the soil. Then important secondary effects of high acidity or low pH in the soil are inadequate supply of available calcium, phosphorus and molybdenum on one hand. The other excess soluble soluble aluminum, manganese and iron on the other hand. Likewise in saline soil, the deficiency of calcium, magnesium, sulfur, zinc and amino are common. हो, त्या ठिकाणी डिफरन्स आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही ते करेक्ट करायला पाहिजे. ओके, पीएच ला जे त्या ठिकाणी अल्कली कंडिशन आहे तुम्ही ऍसिड कंडिशन टाकायला पाहिजे, आणि ज्या ठिकाणी ऍसिड फर्टिलायझर आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला बेसिक टाकायला लागेल. ओके, अंडरस्टँड दॅट. The fertilizer practice are therefore to be modified accordingly for soils with different soil reactions or different soil condition or different soil basicity. The main of लाइमिंग ऑफ ऍसिड, ज्या ठिकाणी लाइमिंग करतो आपण ऍडिशन किंवा कॅल्शियम सल्फेट टाकतो, त्या ठिकाणी कुठे आपण टाकतो ऍसिड सॉइलला कॅल्शियम सल्फेट किंवा जिप्सम त्या ठिकाणी टाकतो ऍसिड सॉइलला, आणि अल्कली सॉइलला आपण टाकतो जिप्सम, सॉरी लाइमिंग टाकतो ऍसिड सॉइल आणि जिप्सम टाकतो, सल्फर टाकतो अल्कली सॉइलला, to change the pH and to provide suitable nutrients in that suitable pH. ओके, हा मेन फॉर्म आहे त्या pH च्या, खूप इम्पॉर्टंट आहे सॉइल हेल्थ मध्ये किंवा सॉइलच्या मायक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबल कॅपॅसिटी मध्ये. Then soil organic matter. Soil organic matter content, it is generally considered. Soil organic matter म्हणजे काय, की जो कार्बन आहे जमिनीमध्ये, इट इज ऑर्गॅनिक इन नेचर. काडी कचरा असेल, प्लांट मायक्रोब असेल, सगळे ऑर्गॅनिक मटेरियल आहेत, ते जास्त असलं पाहिजे. ते जर जास्त असेल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला सगळे न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी प्रेझेंट असतात त्या सॉइल मध्ये, त्याचा अर्थ होतो. ओके, सॉइल ऑर्गॅनिक मॅटर कंटेंट इज जनरली कन्सिडर्ड ॲज द इंडेक्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी and sustainability of organic system. It improves physical and biological properties of the soil, protects soil surface from erosion and provides a reservoir of plant nutrients. In tropics, maintenance of soil organic matter is very difficult because of increased rate of rapid decomposition due to under high temperature. Cultivation of soil decreases in organic carbon content due to the increased rate of decomposition by the soil cultivation. Long-term fertilizer experiment have shown that integrated use of organic fertilizer, organic manure, and chemical fertilizer can maintain high productivity and sustain crop production. Recent studies indicated that periodic addition of large quantity of carb residue for maintaining nitrogen and organic matter of soil even without using legumes in crop production. The application of FIM compost and cereal residue effectively maintain the soil organic matter. ओके, आपल्याला सॉइल ऑर्गॅनिक मॅटर मेंटेन ठेवायचं आहे टू यूज मॅक्झिमम न्यूट्रिएंट एफिशियन्सी और टू यूज मॅक्झिमम फर्टिलायझर एफिशियन्सी. आता ऑर्गॅनिक मॅटर म्हणजे काय, ऑर्गॅनिक मॅटर हा म्हणजे कार्बन जो प्रेझेंट आहे सॉइल मधला तो मेंटेन ठेवायचा सॉइल मध्ये. तो जर कमी झाला तर जमिनीची पोत सुधारेल. आता ते कसं, आता सांगतो तुम्हाला की आपण जो ऑर्गॅनिक मॅटर टाकला की ऑर्गॅनिक मॅटर टाकतो, FIM इज देअर, कंपोस्ट इज देअर, किंवा आपण जे मग शिकले ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स, ते टाकल्यामुळे ऑर्गॅनिक मॅटर जमिनीचा वाढेल, त्याच्यामुळे काय की मॅक्झिमम न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होतील. सो कंबाईन यूज ऑफ ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स प्लस chemical fertilizers give balanced nutrition to the soil. It is a sustainable agriculture. Okay,
ज्या ठिकाणी टेम्परेट सॉइल आहे त्या ठिकाणी ऑर्गॅनिक मॅटर जास्त असणार. ज्या ठिकाणी टॉपिकल रिजन आहे, ज्या ठिकाणी टेम्परेचर जास्त असतो फॉर अमेझॉन और इंडियन कंडिशन, त्या ठिकाणी ऑर्गॅनिक मॅटर कमी असते. बिकॉज असते जास्त प्रमाणात, पण जास्त ठिकाणी डिकम्पोजिशन असतं. जे मायक्रो ऑर्गॅनिम्स आहेत ते ऑर्गॅनिक मॅटर खातात, कार्बन खातात, त्याच्यामुळे जे जास्त डिकम्पोज झाल्यामुळे त्या ठिकाणी ऑर्गॅनिक मॅटर कमी असतो. सो यू हॅव टू ऍड दॅट ऑर्गॅनिक मॅटर. आणि ज्या ठिकाणी कंटिन्युअस आपण फर्टिलायझर अप्लिकेशन करतो त्या ठिकाणी सुद्धा ऑर्गॅनिक मॅटर कमी असते. कारण कंटिन्युअसली फर्टिलायझर केल्यामुळे आपण ऑर्गॅनिक मॅटर काढत नाही. जो प्लांट आपण ग्रो करतो किंवा ज्या ठिकाणी आपण जो प्लांट ग्रो करतो तो कंटिन्युअसली ग्रो केल्यामुळे त्या ठिकाणी जो ऑर्गॅनिक मॅटर तो नाहीस होत चालला असतो. सो वी हॅव टू ऍड ऑर्गॅनिक मॅटर, वी हॅव टू मेंटेन ऑर्गॅनिक मॅटर इन सफिशियंट वे इन द सॉइल टू इन्क्रीज द न्यूट्रिएंट एफिशियन्सी. त्याच्यामुळे की जे प्लांट आहे ते ऍब्झॉर्ब करेल न्यूट्रिएंट्स आणि मॅक्झिमम यील्ड भेटणार आपल्याला, यील्ड टर्म्स भेटणार, त्याच्यामुळे आपण ते ग्रो करतो. ओके, soil moisture is there. Sufficient soil moisture should be present in the soil to absorb more plant nutrition. The nutrient absorption is affected directly by the soil moisture and directly affect the water metabolic activities of the plant. Soil aeration, concentration of soil solution. If soil moisture becomes limiting factor during the critical stages, like crop growth, fertilizer application may be adverse. Soil moisture also एक important factor आहे to increase the water. Without soil or without soil moisture, त्या ठिकाणी nutrients. ओके, जरी प्लांट नसेल, आपण ट्रान्सपिरेशन किंवा आपण जो म्हणतो फोटोसिंथेसिस किंवा रेस्पिरेशन, त्याला सुद्धा पाणी लागतं. सो विदाउट वॉटर नो प्लांट लाईफ विल बी हॅम्पर. सो वॉटर इज अ व्हेरी इसेन्शियल न्यूट्रिएंट, इसेन्शियल एलिमेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ टू मेंटेन टर्जिडिटी, टू मेंटेन ट्रान्सलेशन रेट. त्याच्यामुळे काय होईल की जो मॅक्झिमम युटिलायझेशन होईल त्या न्यूट्रिएंट्स आणि आपल्याला जास्त प्रमाणात यील्ड भेटेल. ओके, इन फिजिकल कंडिशन ऑफ सॉइल, despite of adequate nutrient supply, unfavorable physical condition resulting from the combination of size, shape, and arrangement, minor composition of soil particles may lead to poor crop growth and activity of microorganisms. Soil nitrogen generally increases as a texture becomes finer. The basic requirements of the crop growth in terms of physical condition of the soil are adequate soil moisture and aeration, optimum soil temperature, freedom for mechanical trace, tillage, mulching, irrigation, component incorporation of soil organic matter, and other amendments like liming to acid soil and gypsum to sodic alkaline soil are the major field management techniques to aim at creating soil physical environment to suitable for crop growth. आपण जे फील्ड मॅनेजमेंट करतो, टिलेज असेल, वेगवेगळ्या गोष्टी असेल, ते आपल्याला मेंटेन ठेवायचं आहे. त्या ठिकाणी वॉटर सुद्धा मेंटेन असलं पाहिजे आणि हवा सुद्धा कितीतरी असली पाहिजे. त्या ठिकाणी कुठलंही जे सॉइल आहे एकदम पुअर असली पाहिजे. त्या ठिकाणी सगळे न्यूट्रिएंट्स मेंटेन ठेवायचं, फिजिकल कंडिशन आपल्याला ते मेंटेन ठेवायचे फॉर द प्रॉपर ग्रोथ. Then there are some crop characteristics which determine the nutrient uptake and nutrient efficiency. काही काही प्लांट जे आहेत ते खूप जास्त प्रमाणात न्यूट्रिएंट घेतात, पण याची यील्ड जास्त नसते. ओके, हा पार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चरला आपण कंटिन्यू करूया, मे बी इन द इव्हनिंग. ओके, नेक्स्ट पार्ट हा जो वेगळा पार्ट आहे आपण करूया, आपला टाइम झाला ऑलरेडी. ओके, आय एम स्टॉपिंग स्क्रीन शेअर. सगळ्यांनी आपले आपले व्हिडिओ चालू करा आणि हँड रेज करा. आय विल टेक अटेंडन्स. सगळ्यांनी रेज हँड करा. आणि जे कोणी आता युट्यूबला जॉईन आहेत, जर तुम्हाला युट्यूबला काही क्वेश्चन असतील तुम्ही टाकू शकता युट्यूबच्या आपल्या चॅनल वरती. इफ यू हॅव एनी डाउट्स, कमेंट इन कमेंट बॉक्स एनी क्वेश्चन्स रिगार्डिंग दिस लेक्चर्स. आणि सगळ्यांनी हँड रेज करा झूम वरती. आय विल टेक अटेंडन्स. जर कोणाला काही डाऊट आहे यू कॅन आस्क द क्वेश्चन्स. सगळ्यांनी रेज हँड करा. 96 पैकी फक्त 80 जणांनी हँड रेज केलेले आहेत, बाकीच्यांनी अजून हँड रेज केलेलं नाहीये. ज्यांचे हँड रेज करणार नाहीत त्यांची अटेंडन्स लागणार नाही. रेज युअर हँड. सगळ्यांनी रेज हँड करा आणि व्हिडिओ स्टार्ट ठेवा. तेजस गाडे, सुमित, प्राजक्ता गुरव,